ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਆਪਣੀ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅੰਟਾਰੀਓ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਭਰਾ ਵੀਰ ਯੋਧੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਨ। ਕੋਟ ਕੋਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਿਆਂ ਹਰ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੇ हर फलोर के उत्ते खालिस्तान जेड़ा कि आपां अपना देश जेड़ा बनाउण जा रहे हैं। बहुत जल्दी अपना देश 193 कंट्री ने दुनिया दे विच 194 कंट्री आस रखते हैं भी अपना खालिस्तान होएगा। इस करके आपां सारिआं नूं सिर जोड़ के जिहड़ी पंजाब दी आज़ादी दी गल रेफरेंडम दी गल वोटां दी गल जेड़ा कि तुसीं रिकॉर्ड तोड़ वोटां जिहड़ियां इत्थे पाईआं ये दुनिया दे विच एक रैकट है। दूसरा भारती एजेंसियां दे वल्लों साडे गुरद्वारा साहिबान दे विच साडे जुझारू सिंघां नूं खालिस्तानी भरावां नूं जेड़ा कि हरदीप सिंह जी निज्जर जेड़ा कि सरी दी गुरद्वारा साहिबान गुरु नानक साहब दे गुरद्वारा साहब दे प्रेजिडेंट सन उन्हां नूं पिछले साल जून महीने दे विच गोलियां मार के मार दिता गया, शहीद कर दिता गया। उस दे कातल भारती एजेंसियां वल्लों मोदी दे वल्लों भाड़े ते खरीदे हुए बंदे जे वो ना सिखां वाले उन्हां दे मगर सिंह हन पर वो है नहीं, वो भारती एजेंसियां दे करिंदे ने ते मोदी ते शाह वर्गे उन्होंने उन्होंने मरवाया साडे भरा नूं शहीद कराया। भाई गुरपतवंत सिंह जी पन्नू जिहड़े कि न्यूयॉर्क दे विच 6 फॉर जस्टिस दे लीगल एडवाइजर हैं जनरल काउंसल हैं उन्होंने मारन दी साजिशां कीतियां गईयां पर अमेरिका ने कनेडा ने नंगिया करके रख दिता। भारती जिहड़ा मुख्त पाया सी उन्हां दा डेमोक्रेसी दा उस नूं ला के परां मारिया ते अज कटहरे दे विच मोदी सरकार नूं मोदी नूं खास करके इन्हां नूं खिलारिया गया। ये अतवादी जिहड़े लोग ने जिहड़ा सिखां नूं अतवादी कहिंदे सी सिख ते एक पीसफुल तरीके दे नाल फाइट करदे ने उन्हां ने कीती लीगल तौर ते पर सानूं साडे उत्ते लेबल लाउंदे ने कि सानूं पाकिस्तानी ISI या दूसरे सानू असी टैरोरिस्ट हाँ। असी टैरोरिस्ट नहीं असी सिख एक्टिविस्ट हाँ जिहड़ा हर बंदे नूं होना चाहिए। अज आपां कर रहे हैं जिहड़ा अगला पड़ाव है वोटां दा वो आपां सारिआं नूं पता कैलगरी दे विच 28 जुलाई नूं रखिया गया है। उस दे विच जिन्ने साडे इत्थों कनेडा तो बाहर जाके शहीद होए हन उन्हां दे नां दे उत्ते ये सेंटर रखा गया है। वोटां पैणियां ने जिस दे विच खास करके मैं बेनती करां कि सारियां संगतां दे विच इस गल दी अहमियत होनी चाहिए आ कि तुहाडे इत्थे शहर दे विचों अपने जथेदार रोडे साहब जी लखबीर सिंह जी जथेदार लखबीर सिंह जी रोडे जिहड़े कि 40 साल घरां तो बाहर रह के इस मुहिम नूं चलाया खालिस्तान दी नूं ते पाकिस्तान की धरती के उत्ते शहीद कर दिते गए उन्होंने समर्पित है सारा। अज तुसीं बाहर देखोगे किड्डे किड्डे वड्डे बैनर पोस्टर लगे ने उन्हां जुझारू सिंघां दे उन्हां योधियां दे जिहड़े कि शहीद होए ने जिहड़े कि कनेडा तो जाके असीं उन्हां नूं सलूट करते हैं। उन्हां दे नां दे उत्ते सारी गलबात है। 1984 दे विच सारे शहीद जिहड़े हरमंदर साहब ते अटैक होया भारती एजेंसियां दे वल्लों उन्हां सारे समूह शहीदां नूं साडीआं भैणां नूं बजुर्गां नूं बच्चिआं नूं उन्हां नूं ये नगर कीर्तन जिहड़ा ये समर्पित है। आपां सारिआं ने उन्हां दे कहे होए लफ्ज़ जिहड़े ने कि पंजाब दी आज़ादी खालिस्तान तो बगैर साडा कोई गुजारा नहीं। इस करके मुहिम खालिस्तान दी बहुत जोरां ते आ। इस वेले अपना रेफरेंडम पहले नंबर ते उतले पासे हल। इस करके आपां सारे रल मिला के जिन्ने भी हाँ यदा योगदान सहयोग तुसीं दो जिद्दां समूह गुरद्वारा साहब दे रहे हैं कमेटियां दे रही ने। न्यूयॉर्क दे विच पिछली बारी पिछले संडे बड़ा वड्डा नगर कीर्तन सीगा वो नगर कीर्तन सरी वाला सब तो वड्डा। उस तो बाद तुहाडा इत्थों वाला गुरु महाराज बख्श करे कि सानू उन्हां जुझारूआं दे पाए होए पूरने दे उत्ते चलण दा बल बख्शे। असीं मोदी नूं कटहरे दे विच खिलारिआ बाहर जेल बनाई आ फलोड़ चलेगा नगर कीर्तन दे विच सारे भैन भरा उसनूं इन्ना वायरल करो कि पता लग जाए कि मोदी ने साडे योधे जिहड़े आ वो शहीद कीते ने ते असीं उसनूं जेल दे विच बंद कर रहे हैं।
आओ आप सारे ਜਿਹੜੇ मूवमेंट चल रही है खालिस्तान की उहदे उत्ते 5 जयकारे जरूर लावांगे। खालिस्तान 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 खालिस्तान। ਸਿੰਘੋ ਤੁਹਾਡੀ सोच ते कनेडा के समूह जुझारू योधिओ ਤੁਹਾਡੀ सोच ते वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अति धन्नवादी हाँ भाई साहब भाई अवतार सिंह जी पन्नू हुणां दे जिन्हां ने अपने विचार तुहाडे नाल साझे कीते हैं ते आप जी नूं दस्सिया है कि जो रैफरेंडम की मुहिम दुनिया भर में चल रही है आप जी किस तरह उस नाल सहयोग कर सकते हो। संगत नूं कुछ बेनतियां हैं कि जिहड़े स्पैशली जो आपां बाहर जाने बहुत ज़्यादा इकट्ठ है सो एक थां ते खड़ के आपां इस साढ़े नगर कीर्तन के दर्शन करने हैं ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਭੀੜ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਔਰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਜਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ स्पोक्सपर्सन ने इंटीरियर गुरुद्वारा कमेटी के वो कुछ मिनटों लिए आप जी के दर्शन करेंगे जी। भाई साहब भाई अमरजीत सिंह जी मान। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जिमें अज आप वहीरां घत के इस महानगर कीर्तन के विच शमूलीयत करने के लिए पहुँच रहे हैं। संगतां दा बहुत बहुत धन्यवाद। 24 साल हो गए आपां नूं इत्थे नगर कीर्तन माल्टन गुरुद्वारा साहब तो पहलों जिहड़ा हैगा डिक्सी गुरुद्वारा साहब नगर कीर्तन जाया करदा सी। हुण पिछले काफ़ी सालों तो जिहड़ा सिख स्पिरिचुअल सेंटर रेक्सडेल गुरुद्वारा साहब जिहड़ा नगर कीर्तन पहुँचदा जिवें कि पहलां दस चुके हैं कि इस महान नगर कीर्तन दे विच कौम की गल अपने घर की गल खालिस्तान की गल ठोक बजा के कीती जांदी हैगी आ। सो असी संगतां दे नाल अपनी दृढ़ता दोहराउने हैगे आ कि आपां आउण वाले समय विच भी वध तो वध जिहड़ा खालिस्तान की प्राप्ति दे लई खालिस्तान नूं स्थापित करन दे लई अपना जिन्ना भी हो सकिया पूरी वाह ला के योगदान पाउण दी आपां कोशिश करांगे। संगतां नूं भी असी हत्थ जोड़ के अपील करदे हैगे आ कि आओ आपां सारे जने रल मिल के जिहड़ा अपना घर अपना देश जिहड़ा महाराजा रणजीत सिंह दा राज सीगा जिहड़ा सातों खोह लिया गया सी उस दी आपां मुड़ के प्राप्ति करनी हैगी आ। खालसा जी जदों लहू ठंडा हो जाए उदों कौमां मरदियां लहू डुलण दे नाल कौमां दा नुकसान नहीं होया करदा जिन्ना लहू ठंडा होण दे नाल हुंदा हैगा। अज साडा जिहड़ा लहू आ वो विदेशों की धरती उत्ते आके भी डोलिया जा रहा हैगा। इस तरह नाल समा के खालिस्तान की आज़ादी का संघर्ष जिहड़ा प्रचंड होया हैगा ते होर प्रचंड होवेगा। इस दे नाल सारी दुनिया नूं अज पता लग गया हैगा भी जिहड़ा सिख अपना घर खालिस्तान बनाउण दे लई तत्पर ने जदोजहद कर रहे ने। सो इस लई आपां सारिआं नूं एकमुठ एकजुट हो के जिहड़ा भरमां सहयोग देना ਜਿਹੜੇ भी तरीके दे नाल इत्थों दे कानूनी दायरिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ जो कुछ भी ਆਪਾਂ कर सकते हाँ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਨਿਮਰ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚਲਾਏ ਜਾਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਤਪਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਹੀਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ
ਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕੀ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਏ ਉਹ ਭੱਜ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਧਾੜਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਧਾੜਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਾੜਵੀ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਸ ਆ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿੱਥੇ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਲੜ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਸ ਮਾਰਨਾ ਪਵੇ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਹੈਗੇ। 84 ਦੇ ਘੱਲੂ ਘਾਰੇ ਨੂੰ 40 ਵਰ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਰਨਲ ਸੁਭੇਗ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਠਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਸਾਲ 250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਮਿੱਝ ਦਾ ਗਾਰਾ ਡੋਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟਾਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਜਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਪੈਰ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਨੂੰ ਅੱਜ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈਏ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅੰਟਾਰੀਓ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 24 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਰਵਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ 325ਵਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਮਾਫ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਤੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰਾਜਸੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਇੱਥੇ ਸੁਣਨੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਯੋਧੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੈਕਸਟੇਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਹਰ ਸਟੇਜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੁਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਤਕਰੀਬਨ 6:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਆ ਉਹ ਚੱਲੇਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਤਥਾ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ 40ਵੀਂ ਯਾਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਆਪ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਔਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਜੁਝਾਰੂ ਸੂਰਬੀਰ ਬਹਾਦਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਆਹੂਤੀ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕੌਮੀ ਘਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿੱਜਰ, ਭਾਈ ਰੋਡੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਸਾਰੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਹੈ। ਕਵੀ ਦੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਬੋਲ ਨੇ, ਉਹ ਫੁੱਲ ਜਹਾਨ ਤੇ ਖਿੜੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਫੁੱਲ ਜਹਾਨ ਤੇ ਖਿੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਉਤੋਂ ਸਿਰਵਾਰ ਨੇ ਕਰੇ ਦੁਨੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਉਤੋਂ ਸਿਰਵਾਰ ਨੇ ਕਰੇ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਖਾਤਰ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਦੇ ਨੇ।
ਉਹ ਤਾਂ ਘੜਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਟੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਘੜਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਟੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਕੰਢੇ ਪਾਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਜ਼ੁਲਫ ਸਵਾਰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮੇਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਮਹਾਨ ਮਰਦ ਸੂਰਮੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਤੀ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜੁਰਤ ਤੇ ਵੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੋ ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਉਹ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਬਾਬਾ ਏ ਕੌਮ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਔਰ ਬਾਣੇ ਦੇ ਧਾਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੋਲ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਲਲਕਾਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਵੀਰ ਰਸੀ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅੰਦਰ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਗਾ ਕੇ ਇਹੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਲਲਕਾਰ ਨੇ ਸੁੱਤੀ ਕੌਮ ਜਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਲਲਕਾਰ ਨੇ ਸੁੱਤੀ ਕੌਮ ਜਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਸੰਤਾਂ ਸੁੱਤੀ ਕੌਮ ਜਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਸੰਤਾਂ ਸੁੱਤੀ ਕੌਮ ਜਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲਾ ਪੁਜਿਆ ਦੀਪ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਸਲ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਭਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲਾ ਪੁਜਿਆ ਦੀਪ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਲੀ ਤਾਂਗ ਜਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂਗ ਜਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਸੰਤਾਂ ਸੁੱਤੀ ਕੌਮ ਜਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਸੰਤਾਂ ਸੁੱਤੀ ਕੌਮ ਜਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਣਖ ਦਾ ਮਰਨਾ ਚੰਗਾ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮੀ ਜਿਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਮ ਨਾ ਧੱਕਾ ਏ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਅਣਖ ਦਾ ਮਰਨਾ ਚੰਗਾ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮੀ ਜਿਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਬਕੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਸਰਕਾਰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਸੰਤਾਂ ਸੁੱਤੀ ਕੌਮ ਜਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਸੰਤਾਂ ਸੁੱਤੀ ਕੌਮ ਜਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਥ ਦੋਖੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨੋ ਉਸ ਹੋਸ਼ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਹੋਸ਼ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਸੰਤਾਂ ਸੁੱਤੀ ਕੌਮ ਜਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਸੰਤਾਂ ਸੁੱਤੀ ਕੌਮ ਜਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਵਾਸੀਓ ਮਿੱਤਰੋ ਮਿਹਰਬਾਨੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ
ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਸੂਹਾ ਰੰਗ ਚੜਾਇਆ ਤਾਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ। ਹੋ ਮੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਿਉਣ ਜੋਗੇ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ। ਹੋ ਆਪ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੇ ਤਖਤੇ ਝੂਟ ਕੇ ਤੇ ਹੋ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਦਿਵਾਇਆ ਤਾਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ। ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੈਸੂਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੈਸੂਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੋਏ ਆਗੂ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਹੋਸ਼ ਭਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਹੋਸ਼ ਭਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਸੰਤਾਂ ਸੁੱਤੀ ਕੌਮ ਜਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਸੰਤਾਂ ਸੁੱਤੀ ਕੌਮ ਜਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਸੰਤਾਂ ਸੁੱਤੀ ਕੌਮ ਜਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਸੂਰੇ ਨੇ ਈਨ ਮੰਨੀ ਨਾ ਹਿੰਦ ਦੀ ਰਾਣੀ ਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ 84 ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਮੂਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ GTA ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਟਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਸਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ, ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਉਸ ਦੀ ਲਾਈਵ ਕਵਰੇਜ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਆ, ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆ ਇਸ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰਵਾਇਤ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗ੍ਰੇਟਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ, ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ, ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਸਾਰੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਰਵਾਇਤ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਆ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਵੈਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਫਰੀडम ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆ ਜੋ ਕਿ ਮਾਲਟਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੈਕਸਡੇਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਇਹ ਲਗਭਗ 10 ਤੋਂ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਆਕਰਸ਼ਣ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟਰਗਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ, ਉਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਫਲੋਟਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਫਲੋਟ ਨੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਫਲੋਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਆ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਫਲੋਟਸ ਮੁੱਖ ਆਕਰਸ਼ਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗ੍ਰੇਟਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਏਰੀਆ ਆ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਵੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਲਗਭਗ ਬਹੁਤਾਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਆ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਵੈਂਟ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਆ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਜਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਵਰ ਤੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ
ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਮੁੱਖ ਸਟੇਜ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਸ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨੇ ਫਲੋਰਸ ਚੱਲਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਾਤਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆਗੂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਲਗਭਗ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੋਮਲੈਂਡ, ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਜੋ 1849 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ 1849 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਬੱਬ ਆ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸਟਰੈਂਥ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਵੀ ਕਰਾਇਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਰਿਕੁਐਸਟ a friend of the community, Garnet Janis from the PC party, to come say a few words to the congregation. Mr. Garnet Janis, thank you. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. It is an honor to be back with you today to celebrate the birth of the Khalsa and to recognize the beauty and the achievements of the Sikh community here in Canada and around the world. And as I think about the community we have together, we celebrate the values of faith, family, and freedom that are defining for our country. And I want to read from the words of former Canadian Prime Minister, Conservative Prime Minister John Diefenbaker. He said, "I am a Canadian, a free Canadian, free to speak without fear, free to worship God in my own way, free to stand for what I think right, free to oppose what I believe wrong, free to choose those who govern my country. This heritage of freedom I pledge to uphold for myself and all mankind." And in politics, we all work together to defend freedom. Freedom from undue government interference in our life, freedom from foreign interference and the threat that that poses to justice and to our security, and freedom from fear, freedom from the fear of being able to articulate our principles and our convictions here in Canada, knowing that we'll be safe to do so. And I know the foreign interference issue is top of many people's minds because of things that have happened in the last year and things that have been in the news even this last week. And I want to mention Conservative Senator Leo Housakos' Bill S-237, which is to establish the Foreign Influence Registry Act and to amend the Criminal Code. We need stronger laws in Canada to protect us from foreign interference, not just resolutions, but actual changes to our laws to strengthen them, to protect us from foreign
interference. And I know your community is so committed to justice and human dignity for the Sikh community, but also for all communities. Which is why I have worked with and had the joy of working with you on so many different justice and human rights issues, religious freedom issues here in Canada and around the world. And these are the values represented in the Khalsa, values represented by the Sikh community. So thank you again for having me, and God bless you in these celebrations. Thank you very much. ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗਵਰਨਰ ਜੈਨਸ ਹੋਣਾ ਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਨਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ, ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ, ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਾਲੀਵਾਲ, ਭਾਈ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੈਕਸਡੇਲ ਤੋਂ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਦੇਣ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਿਸਟਰ ਜੈਨਸ ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਫॉर ਅਟੈਂਡਿੰਗ। ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਜਿਹੜੇ ਨੈਕਸਟ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਾਉਂਸਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੱਖ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ, ਸਾਡੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਔਰ ਭੈਣ ਜੀ ਨਵਜੀਤ ਕੌਰ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਦੀ ਆ ਪਹਿਲੀ ਕਾਲ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਿਸਟਰ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਦੀ ਆਨਰੇਬਲ ਮੇਅਰ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ, who always stands up for us. Doesn't matter what we need from him, he's always with us, he's always there for us. I would like to call him to the stage and say a few words to the congregation. Mr. Patrick Brown. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Waheguru Ka Khalsa, Waheguru Ki Fateh. Mayor Patrick Brown here from Brampton, and I am joined by Regional Councillor Gurpratap Toor, Regional Councillor Navjit Kaur Brar, and our Deputy Mayor Harkirat Singh for this annual Khalsa Day parade that is one of the largest in the country. There is no hesitation in the city of Brampton. We are proud to stand with our Sikh brothers and sisters, proud to stand with the Sikhum and really celebrate the incredible resilience of the Sikh community. And I think this year it is particularly relevant, being the 40th anniversary of the Sikh genocide. I know we had an incredible gathering in the city of Brampton just a few weeks ago with Ravi Singh and Ruby Kaur, really talking about what this 40th anniversary means for those who have still lived through that horror of the genocide and the loved ones who are still back home. I think it's also particularly relevant this year because of the extrajudicial killing we saw on Canadian soil. It really brings home the worries around foreign interference that we've heard about. And I would note it was members of the Ontario Gajora Committee who came after that extrajudicial killing in British Columbia, came to our council and said, this was an act of foreign interference. This is what we deal with. And I know Jarmanjeet, amongst others, were here highlighting how real this was. And so we were the first city council in the country to pass a motion asking it to be investigated. And obviously when the Prime Minister rose in the House of Commons, it really vindicated what the community had been saying. And so I want to thank members of the Malton Gajora who have been so determined to raise human rights, so determined to highlight what's happening. And we will always champion your concerns and be your advocates in the city of Brampton, where we have one of the largest Sikh communities in the entire country. I know our Deputy Mayor, who has been on the forefront of all these issues, wanted to say a few words as well. But I just also want to say how grateful I am. You know, with Councillor Brar, Singh and Toor, we've got an incredible team at the city of Brampton. I would note that Jarmanjeet, he's a volunteer on the committee here for the Malton Gajora, but we've stolen him to the city of Brampton because now he is the chair of our committee of adjustments as well. So you get a little bit of Malton Gajora at City Hall. It's great news for the city. So we as always, whether it's charitable events, we lean on many of the members here who do such great work in the community. So we're proud to stand with you for this annual Khalsa Day parade. It is a tradition and an honor to be with you. Waheguru Ka Khalsa, Waheguru Ki Fateh.
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ontario ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਮਾਲਟਨ ਅਤੇ ਰੈਕਸੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਮੈਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਬਰਾਊਨ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਮਤੇ ਸੀਗੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਟੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਡਰ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ontario ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੇ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨੀ ਮੰਗ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਹੁਣ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਫੜ ਵੀ ਹੋਏ ਆ। ਆਪਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ontario ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਡੈਲੀਗੇਟ ਕੀਤਾ ਸਾਡੀ ਕਾਉਂਸਲ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਬਰਾਊਨ ਤੇ ਪੂਰੇ ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਲਤ ਆ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਸਿਟੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Thank you, Mayor Brown, Deputy Mayor Harkirat Singh, Councillor Gurpratap Singh Toor, Navjeet Kaur Brar. So I would like to at this time recognize these wonderful people from the Ontario Gurdwaras Committee. We have tokens of appreciation for them. I would like to call upon Sardar Amarjit Singh Ji Maan, Bhai Balkaran Singh Ji, Gurmail Singh Ji, Bhai Manjeet Singh Ji Garewal. Please come forward and give them the tokens of appreciation. ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੋ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਹਨ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਪਾ ਹੇਰਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੱਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਚੰਗੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮਸ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਹਰਮੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਚੰਗੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੀਨਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮਸ ਪਤਨੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਨਾਮ ਆਉਂਦੇ ਜਾਣਗੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਜੋ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਭਰਦੇ ਹੋਏ ਆਗੂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਡ ਜੋ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਰੈਕਸਟਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਡ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ।
ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਆਮ ਹੀ ਆਪਣੇ ਢਾਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਕਥਾਵਾਚਕਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਕੀਰਤਨੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 100% ਸੱਚ ਆ, ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਆ, ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਜਣਾ ਆ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਨਿਆਰੇਪਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਤੇ 2.5 ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਘੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਘੜਿਆ ਆ, ਬਾਹਰੀ ਦਿੱਖ ਘੜੀ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਘੜਿਆ ਆ, ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਨਜਸਟਿਸਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਘੜਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖੜੇ। ਜਿਹੜੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਹ ਗਾਥਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤਿਆਚਾਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖੜੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਪਰ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਹੀ, ਕਿਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖੜਨਾ ਜਾਣਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮਰਨਾ ਜਾਣਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਸਿਖਾਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਨਜਸਟਿਸ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਲੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤ ਇਹ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਪਾਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦਰੜੋ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁੱਟੋ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਰੋ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੁਸਕਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪਾਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤੇ ਹੀ ਕੀਤੇ, ਉਹਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਆਮ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਹੀ ਆਏ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਨਾ ਬਹਾਨਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਦੇਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਠੱਗੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਦਾ ਦੇਣ, ਚਾਹੇ ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਦੇਣ, ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਣਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਸਿੱਖ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਏ, ਸਿੱਖ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸੇਫ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆ ਸੇਫ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੌਮੀ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਦੀ ਮਾਈਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਾਉਂਦਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਆ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਲੜ ਲਓ ਵੀ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਓ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਇਕੱਲਾ ਲੜ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੀ ਲੜ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਲੜੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੀ ਲੜਨਾ ਮਾੜਾ ਆ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਲੜਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰੋ, ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਖਿੱਚੋ। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸੀਮਤ ਆ, ਹੋਰ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਅਖੀਰੀ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਨੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਚਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਆ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਹਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਹਰ ਮਾਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਚਾਉਣੀ ਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਰਸਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਲੱਭ ਲਾਂਗੇ। ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਮੈਂ ਆਮ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੇਖੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੇਈਮਾਨੀ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣਾ।
ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਆ। ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਆਇਆ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਸਮਾਨ ਆਇਆ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਵਾਇਆ ਇੰਡੀਆ ਆਉਨੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਅਲੱਗ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਅਲੱਗ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਆਪੇ ਤੁਰ ਪਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁਲਾ ਚੁੱਕਾ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਆ, ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਦਿਆ ਜੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਖੀਰੀ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਹਰ ਸਾਡੀ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਤੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਡ ਹੋਣਾ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਮਿਤ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਰੈਕਸਟਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਸ PL ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਹੈਰੀ ਢਿੱਲੋਂ, ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਸਰਾਨ ਔਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕੂਪਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਔਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਹੈਰੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜੋ ਕਾਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ $62,000 ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਦਦ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਕੁਝ ਕੁ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਹੈਰੀ ਢਿੱਲੋਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Thank you on behalf of Chief Nishan Dariappa, Peel Regional Police. I also have Mr. Len Carby with me, who is a member of our Police Services Board. We want to thank you for allowing us to come here today to take part in this important event. This is an important day. My name is Hari Tillon. I am the superintendent and the officer in charge of 12 Division. I oversee the operations and the engagement with our community in Mississauga East, which includes Malton. And Malton has a special place in my heart, and I'm sure it has a special place in most of our hearts. We all have a connection to Malton, and it's so wonderful to see how much this event has increased the numbers, hundreds of thousands of more people every year, and this is great to see. So in closing, I want to say thank you for having us. Be safe. We are here from an engagement perspective, but we have many officers that you'll see along the route. They're here for your safety and for you to enjoy this day. So thank you. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਹੈਰੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੀਅਰ ਰੀਜਨ ਪੁਲਿਸ ਬੋਰਡ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਰਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੋਂ ਲੈਨ ਕਾਰਬੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਣ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਫਤਿਹ। Just bringing you greetings on behalf of the Peel Police Service Board. I'm proud to be here and thank you for the welcome into this space. You make such great contributions to our community and we just wanted to be here to stand in solidarity and support with you today. As you enjoy the special celebration, know that you have the support of the Peel Police and the Peel Police Service Board to ensure that we have safety and well-being in our community and to ensure that your lives can be lived rich and full here in Canada. Thank you again for the opportunity to be here and just to say a few words. Thank you, Mr. Carby. I'd like to invite the entire Gurdwaras Committee members, please come and give them their tokens of appreciation. ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ
ਸਾਡੀ ਹਰ ਸਾਲ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਹੈਰੀ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਲੈਨ ਕਾਰਵੀ ਹੋਣਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼ ਮਿਸਟਰ ਕਾਰਵੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸਰ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਸਰਾਨ ਹੋਣਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਪਲੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਆਫਿਸਰ ਕੂਪਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर ਅਟੈਂਡਿੰਗ ਟੁਡੇ। ਵੀ ਹੋਪ ਟੂ ਸੀ ਯੂ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੌਂਟਰੀਆਲ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੇਲਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਆਪਾਂ ਠੀਕ 11:15 ਵਜੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ 11:30 ਵਜੇ ਠੀਕ ਆਪਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਇੱਥੋਂ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸੀਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੇਲਾ ਮੌਂਟਰੀਆਲ ਤੋਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। सूरा सो पहचानिए जो लरै दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरै कबू न छाड़ै खेत। धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी विच जुड़ बैठी गुरु रूप खालसा साध संगत जी। गज के बुलाओ वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज असीं खालसा जी दे साजना दिवस वास्ते समूह संगतां इकट्ठर होईयां। समूह संगतां नूं खालसा जी दे साजना दिवस दियां बहुत बहुत मुबारकां। खालसा जी जिस वेले 1699 दे विच गुरु जी ने खालसा जी नूं प्रगट कीता उस वेले जुल्म दी इंतहा हो चुकी सी। वो इंतहा अज भी उस तरह कंटीन्यूज है। उस तरह जिस तरह उस वेले जुल्म नूं ठल पाउण वास्ते खालसा जी नूं प्रगट कीता सी अज भी उस तरह खालसा जी का फर्ज बनता जो हो रहा जुल्म हो रहा 4 छफेरे कहर उन्होंने रोकण वास्ते अपने फर्ज नूं पछाणदे होए खालिस्तान की चल रही मुहिम वास्ते अपना बनदा योगदान पाइए। जिथे किते भी जिस भी तरीके दे नाल कोई भी संस्था खालिस्तान की प्राप्ति वास्ते अपना योगदान पा रही है उस दे मोढे नाल मोढा जोड़ के उन्हां दा साथ दईए ना कि उन्हां दियां लत्तां खिच्चीए। जिस तरह इंडियन जालम सरकारां ने बाहर देशां विदेशां विच गुरसिखां दा कतल कीते ने, गुरसिखां नूं कतल कीता शहीद किया, वो कंटीन्यूज है। साडा फर्ज बनदा जिस तरह कनेडा दी सरकार ने साडे हक दे विच खलो के हा दा नारा मारिया, कनेडा सरकार दा बहुत बहुत धन्नवाद। तो इस तरह होर भी समूह सरकारां दा बहुत बहुत धन्नवाद जिन्हां ने सिखां ते हो रहा जुल्म नूं सारी दुनिया दे विच नंगा कीता। ते जिस तरह जो लहर खालिस्तान दी लहर रेफरेंडम दी लहर दुनिया दे विच चल रही है, अपना फर्ज पछाणदे होए इस रेफरेंडम दी रैल दे विच अपना बनदा योगदान पाइए। जिस तरह टोरंटो दे विच लखां दी तादाद दे विच लोगों ने वोटां पाईयां, इस तरह हुण कैलगरी दे विच 29 तरीक नूं वोटां पैणियां। उत्थे भी वध तों वध समूह संगतां नूं बेनती है कि इस चल रहे रेफरेंडम की लहर दे विच अपना बनदा योगदान पाओ। बहुता समा ना होने के कारण बहुतियां लंबियां तकदीरां नहीं करनियां, वो दूसरी स्टेज ते मुड़ के आपां विचार साझे करांगे। जो अज पंजाब दे विच इलैक्शन हो रही है उहदे विच जो योगदान जिहड़े भी सिख पंजाब की चढ़ती कला लई पंजाब के हक्कां लई अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं, उन्हां दा सारियां दा वध तों वध सहयोग दईए।
ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਮੂਹ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਈਏ। ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦਾ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਢਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਦਈਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਢਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ। ਮੈਂ 5 ਨਾਅਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣਾ 2 ਹੱਥੇ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ 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 ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬੈਂਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਕੈਡਮੀ ਆ, ਸਕੂਲ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬੈਂਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੂਰੇ ਮਤਲਬ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਈਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਆ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਡ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧਨਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਟਨ ਤੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਅੱਜ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਉਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਾਂਗੇ। ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਹਾੜੇ ਦੇ ਟੱਟੂਆਂ ਨਾਲ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਨ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਦੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਜੇ ਯਾਦ ਕਰੇ ਹਮਰੀ ਗੁਰਿਆਈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲੂਗੀ ਉਸ ਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਨੀਂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣੇ ਸਿਰ ਲੱਗੇ ਆ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਡਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਦੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਹੋ, ਆਓ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਝੰਡੇ ਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣ। ਜਿਹੜੀ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਣਖ ਦੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਗਲਤ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਇਹੋ ਵਿਚਾਰ ਆ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਵਾ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣ। ਉਹ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਾਲ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਵੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਲਾਈਵ ਇਵੈਂਟ ਦਾ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਆ, ਆਮ ਸੰਗਤ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਆ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨੀ ਪਈ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਮਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ, ਰਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਆ ਉਹ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨੇ ਪਏ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਆ। ਤੇ ਹਰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਆ, ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੈਰਿਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵੇਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੈਰਿਟੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਈ ਆ, ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਪਾ ਕੇ, ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੈਲਮਟ ਤੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਹਰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਸਿੰਘ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਸਾਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ 10 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ। 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਮੋਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀਗੇ ਪਰ ਕੋਈ ਚਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈਲਮਟ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖੀਏ। ਸੋ ਹੁਣ ਬੜਾ ਮਾਣ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਜੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ World War I World War II ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਫਾਈਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਸਕੈਚਵਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਜਿੱਥੇ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਬੜੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੈਰਿਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਮੋਸਟਲੀ ਰਾਈਡਾਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਗਈ, ਕੈਂਸਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਗਈ, ਖਾਲਸਾ ਐਡ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਗਈ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਬਾਰੇ, ਯੂਨਾਈਟਡ ਸਿੱਖ ਬਾਰੇ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਆਲਮੋਸਟ ਅਸੀਂ 1.2 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਤਲਬ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸਤੇ ਆਲਮੋਸਟ ਮਨੀ ਇਕੱਠੀ ਆ। ਹੁਣ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨੂੰ ਰਾਈਡ ਹੋਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਉਹ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਬਾਈ ਬਰਥ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਦਾ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਡ ਕਰਦੀ ਆ ਕੋਈ ਮਨੋਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕਈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਰਾਈਡ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਸਿਆਣਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਰਾਈਡ ਕੀਤੀ ਆ, ਆਲਵੇਜ਼ ਇਦਾਂ ਦੀ ਰਾਈਡਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਜੀ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲੰਮੀ ਰਾਈਡ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ, ਕੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ? ਰਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਡ ਦਾ ਲੰਬੀ ਦਾ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਈਡ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸਤੇ, ਮਤਲਬ ਅੱਡ ਅੱਡ ਜਗ੍ਹਾ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਅਲਾਸਕਾ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਇੱਥੋਂ 20,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ 40 ਦਿਨ ਦੀ ਰਾਈਡ ਸੀਗੀ ਉਹ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਰਾਈਡਾਂ ਤਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਰਾਹ ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਦੱਸਿਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਆ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰਾਈਡ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਆ ਉਹ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਆਫ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸੈਚਰਡੇ ਐਂਡ ਸੰਡੇ 2 ਦਿਨ ਦਸਤਾਰਾਂ ਤੇ ਦਮਾਲਾ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਸੰਡੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਮੈਂ ਲਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਸਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਗੌਰਵੇ ਐਂਡ ਅਮਰੀਜਰ ਦੇ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 6479811000 ਤੇ ਸੈਚਰਡੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਪੀਟਰ ਰੋਬਰਟਸਨ ਡੈਕਸੀ ਤੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਜ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪੇਜ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਸਤਾਰ ਜਾਂ ਦਮਾਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਆਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਸਿਖਾਉਣੀ ਮਤਲਬ ਬੰਨਣੀ ਸਿਖਾਓ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਵਾਲ ਕਿਉਂ ਕਟਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਦਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਬੰਨਣੀ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਵਾਲ ਕਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ 500 ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਇਆ, ਟਰਬਨ ਕੋਚ ਆ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟਰਬਨ ਕੋਚ ਆ, ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ 1-to-1 ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਸਤਾਰ ਵਗੈਰਾ ਕੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਯਾਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਸਤਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਦਸਤਾਰ ਵੀ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਫ੍ਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਆ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੈਮਰੇ ਤੇ, ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦਸਤਾਰ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਤਰੀਕਾ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾਈ ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਖੰਡਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਕਰਿਆ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੀ ਆ, ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲਾ ਆ, ਇੱਕ ਆਰਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਆ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹੀ ਪੁੱਛਦਾ ਨਾ ਵੀ ਵਾਈ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ ਅ ਟਰਬਨ, ਹਨਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਆਨਸਰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਹੱਥ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ ਅ ਪਿਓਰ ਸਿੱਖ। ਹੁਣ ਕਈ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੇ ਵਾਲ ਕੱਟੇ ਆ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨਣੀ ਆ, ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣੀ ਆ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਇਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ 9 9 10 10 11 11 15 15 16 16 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਤਲਬ ਦਸਤਾਰਾਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਆ, ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਆ। ਸੋ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਲਮੋਸਟ 300-400 ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਟਾਈਮ TV 84 ਲਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਵਰੇਜ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਸਤਾਰ ਕੰਮ ਦੀ। ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਿੱਖਮੁੱਠ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਹ ਬੜੇ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਚਿਹਰੇ ਮਿਲਣਗੇ ਇਸ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਰੇਡੀਓ ਅੱਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਪੰਥ ਦੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। TV 84 ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਕੱਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੋ ਰਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਟੂਡੋ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਸਪੈਕਟ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ। ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਰਿਐਲਿਟੀ ਆ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਝੰਡੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਹਾਂਜੀ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਇੱਥੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਾਲਟਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 6-7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਂਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖੋਗੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਆ। ਬੜੀ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਸਰੀ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦੀਆਂ ਪਾਤਰ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਰੰਗ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੱਜੇ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਬੜੀ ਇੱਕ ਹੱਸ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ? ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੀਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈਗਾ। ਟੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵੈਲਿਊ, ਸਿੱਖ ਵੈਲਿਊ ਇੱਕੋ ਵੈਲਿਊ ਆ, ਉਹ ਮਰਾਸਤੀ ਆ, ਫਰੀਡਮ ਆਫ ਵਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਊਬਕ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਕ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਚੁਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰ ਹੁਣ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਨੇ, ਫੋਰਨ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਿੱਛੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਈ, ਐਸ ਫਰਾਈਡੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਮਰਡਰ ਦੇ ਕੇਸ ਚਾਰਜ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੀਕ ਚਹਾੜਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਕੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਨਾ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪਨਾਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਆ, ਔਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਫੇਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਸੀਸ ਦੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖਦੇ।
ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। Pretty much. वापस ला जो गुरु गोबिंद सिंह गुरु गोबिंद सिंह आए ਉਹਨੂੰ ਕਿਹ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। Yo, these are full, like no more than 10. ਆਹੀ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਨਾ ਇੱਧਰ ਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਪਾਸੇ ਦਿਵਾ ਦੇ बस बस फतेह 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 ले जियो वापस पूरी पूरी खोला ਕਰ ਸੇਵਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ ਭੁਖ ਰਹਿ ਨਾ ਪਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਦਾਨ ਹੈ ਮਿਲ ਪੀਵੋ ਪਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਦਾਨ ਹੈ सकल मनोरथ पुण्या अमरा पद पाई दास रामदास ही पढ़ाए अर्जन हर गोबिंद ਨੂੰ ਸਿਮਰਾਉ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੀ ਆਈਐ ਜਿਸ ਜਿਥੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਘਰ ਨਾਮ ਦਾਵੈ ਧਾਏ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ दसवें पातशाह अमृत के दाते पंथ वाली प्रबंध वाली सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी संताई हुए सहाय दसा पातशाहियों के आत्मिक गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दर्शन उपदेश जी का ध्यान करके खालसा जी बोलो जी सतगुरु जी के साधे नवाजे पंज प्यारे चार साहिब जादे 40 मुक्ते हटियां जतियां कतियां जिन्हों नाम जपिया वंड सकिया देख लाई तेग वाही देख सुनके अनगित कीता भाना मनिया जिन्हों की पावन कमाई का ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी जिन्हों सिंघा सिंघियां ने धर्म हेत तीर्थ दिते बंग बंग कटाए खोपरियां लुहाइयां चरखड़ियां ते जड़े आरियां नाल अंज लाए गुरुद्वारियां की सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिक्की सिर्फ केसा स्वासा संग निभाविया सहर अगे कह कष्ट संभालते हुए शहीद हुए
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਰਨਾ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु 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 नाम चित आवे, जे तारण का सदका सर्व सुख होवे। जहाँ जहाँ गुरु खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रखिया रियायत। देख देख फतेह दुर्ग की पैर पंक्ति जी श्री साहिब जी सुनाए खालसा जी के बोल डाले खालसा जी बोलो जी। सतगुरु की सिੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਉਤਸਾਹ ਦਾਨ, ਝੂਠਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਧਰਮ ਦਾ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ, ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪੱਤ ਦੇ ਰਾਖੇ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ। ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਦਾਤ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਤੇ ਨਿਵਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਨ, ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਵਨ ਪੁੱਤਰ ਕਰਨਾ ਕਰਨਾ ਵਿਖੇ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਰੋਜੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ, ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਾਰ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਲਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਜੇ ਹੋਏ ਖਾਲਸੇ ਦੇ 325ਵੇਂ ਸਾਧਨਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੂਨ 1984 ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ 40ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਈਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਹੁੰਡਾਰੀਓ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਟਰਾਲੇ ਦੇ ਸਦਕਾ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘ ਸਹਿਬਾਨ, ਪੰਜ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਿੰਘ ਸਹਿਬਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘ ਸਹਿਬਾਨ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਿੰਘ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਹਰਕਤ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ वर्त करके आंग सांग सहाय होकर के निर्विघ्नता सहित समुची संपूर्णता की दात बख्शिश करनी महाराज। आप कृपा करनी सतगुरु किसी प्रकार की कोई विघ्न त्रुटि ना आउण देनी। सदा आंग संगे अभंगंग विभूते सतगुरु साहिब जीओ सरबत संगतां दीआं हाजरियां दर प्रवान करनियां। इस समय आप जी नगर कीर्तना की प्रारंभता करने की आग्ञा बख्शिश करो। सही प्यारे मेल जिन्हां मिले आप जी का नाम चेता अनक नाम चढ़दी कला हत दा भला बोले सो निहाल बोले सो निहाल बोले बोले सो निहाल बोले सो निहाल खालसा ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਮੂਹਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਦਿਓ।
ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਪੰਜ ਨਿਸ਼ਾਨਜੀ ਸਿੰਘ ਜਦ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ 2-4 ਮਿੰਟ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰਸਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਿਓ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲ ਪਏ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਪਾਸੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਕੇ ਭਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਪੀਵ ਬਹੁਲ ਖੰਡੇ ਤਾਰ ਹੋਏ ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ ਪੀਵ ਬਹੁਲ ਖੰਡੇ ਤਾਰ ਹੋਏ ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ ਲੰਮਾ ਕਲਾ ਪੀਵ ਬਹੁਲ ਖੰਡੇ ਤਾਰ ਹੋਏ ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ ਪੀਵ ਬਹੁਲ ਖੰਡੇ ਤਾਰ ਹੋਏ ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ ਪੀਵ ਬਹੁਲ ਖੰਡੇ ਤਾਰ ਹੋਏ ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ 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 ਪੀਵ ਬਹੁਲ ਖੰਡੇ ਤਾਰ 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 ਹੋਏ ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ ਹਰ ਸੱਚੇ ਤਖਤ ਰਚਾਇਆ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮੇਲਾ ਹਰ ਸੱਚੇ ਤਖਤ ਰਚਾਇਆ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮੇਲਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮੇਲਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮੇਲਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮੇਲਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹਰ ਸੱਚੇ ਤਖਤ ਰਚਾਇਆ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮੇਲਾ ਹਰ ਸੱਚੇ ਤਖਤ ਰਚਾਇਆ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮੇਲਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮੇਲਾ ਪੀਵ ਬਹੁਲ ਖੰਡੇ ਤਾਰ ਹੋਏ ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ 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 ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਖੇਲਾ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਖੇਲਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਖੇਲਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਖੇਲਾ ਪੀਵ ਬਹੁਲ ਖੰਡੇ ਤਾਰ ਹੋਏ ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ ਪੀਵ ਬਹੁਲ ਖੰਡੇ ਤਾਰ ਹੋਏ ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ ਪੀਵ ਬਹੁਲ ਖੰਡੇ ਤਾਰ ਹੋਏ ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ 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 ਹੋਏ ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ
ਪੀਵ ਪਾਵਨ ਖੰਡੇ ਤਾਰ ਹੋਏ ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ ਪੀਵ ਪਾਵਨ ਖੰਡੇ ਤਾਰ ਹੋਏ ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ ਪੀਵ ਪਾਵਨ ਖੰਡੇ ਤਾਰ ਹੋਏ ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ ਪੀਵ ਪਾਵਨ ਖੰਡੇ ਤਾਰ ਹੋਏ ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ गुर सिमरन नाई काल का खंडे की वेला गुर सिमरन नाई काल का खंडे की वेला। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਟੀਵੀ 84 ਦਾ ਆਲਵੇਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁਮ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਵਾਸਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਾਲਟਨ ਤੋਂ ਰੈਕਸਡੇਲ। ਇਸ ਵਾਰ 40 ਵਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆ ਬੜੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਪੱਕਾ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਰਤਨ ਸਾਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਟਰੂਡੋ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਪੇਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਆ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਐ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਇਹ ਅਸਲ ਚ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦੀ, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਟਵਿਸਟ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦੇ। ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੋਇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦਾ ਮੋਟਿਵ ਝੂਠੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਤਾਂਘਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟਰੂਡੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਆ, ਫਰੀडम ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੀडम ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਟਰੂਡੋ ਉਸ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਆ, ਕਰੂਰ ਚਿਹਰਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਪਿੱਟਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਹੋ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਵਾਪਰਿਆ ਹਾਦਸਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਅਗਨੂੰ ਲਿਸਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਪਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਈ ਜਾਣ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਗਿਣਵੇਂ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਲਓ, ਅੱਜ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਓਵਰ 500 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਆਊਗਾ। ਤੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਆ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਾਂਘ ਰੱਖਦਾ। ਚਾਹੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਬਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਝਿਜਕ ਜੇ, ਡਰਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਾਂਘ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਬਾਰੇ? ਹਮ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ ਜੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ 10-15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਰੈਕਸਡੇਲ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਊਗੀ 6 ਵਜੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ
ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬੈਂਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੱਚੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਂਭਦੀ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਵੀ 84 ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਸਾਜਣਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੋੜਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੋਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਟੀਚਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਲਾਸਰੂਮ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ, ਕਰਾਟੇ, ਗੱਤਕਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ, ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਨਾ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਵਿਰਾਸਤ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿ ਗਏ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਵਾਈਵਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ, ਆਪਦੇ ਪੇ ਚੱਕ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਖਾਸ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ। ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 500 ਬੱਚਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਫੇਰ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਸਾਰੀ ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਉਦਮ ਨੇ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਾਧੇ ਫੁੱਲਦੇ ਰਹਿਣ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਦੇਖਦਾ ਨਾ ਟੀਵੀ 84, ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਬੱਚਾ ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਸਟੋਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਦਾ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸਾਜਣਾ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆ ਉਸ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਆ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਆ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਰਾਹ ਆ 6 ਤੋਂ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੜਕ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਆ ਲੰਗਰ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਛਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆ ਉਸ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆ ਜਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਆ ਉਸ ਦੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਹੋਇਆ। ਪਿੱਛੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਆ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਆ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਗਾਰਾ ਆ ਇੱਕ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਆ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਜਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਹਟ ਛਿੜਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਗਾਰਾ ਆ ਇਹ ਸੋਵਰੈਨਿਟੀ ਦਾ, ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਗਾਰਾ ਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨਗਾਰਾ ਆ ਉਹ ਵਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨਗਾਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਮਕ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਸੀ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜ ਸੀ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਛਿੜਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹਿੰਦੂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਉਹ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਬੈਂਡ ਆ
ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਬੈਂਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਉਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਲੋਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਤੇ ਆ ਇੱਕ ਫਲੋਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਇਹ ਫਲੋਟ ਬਣਾਇਆ ਵਨ ਪੰਥ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੰਸਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਲੋਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਟੀਵੀ 84 ਦੇਖ ਰਹੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਹੰਸਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ, ਇੱਕ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਕਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਡੀਆ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਟੀਮ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵਰਲਡ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਮੈਪ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਨਾਗੂਰੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਆ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ 40ਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਆ ਇੰਡੀਅਨ ਇਨਵੇਸ਼ਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਫਿਟਿੰਗ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਹੱਦਾਂ ਮਿੱਥੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੇਅਰ ਮਿਨੀਮਮ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੱਦਾਂ ਨੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਜ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਮੁੜ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਵਾ, ਆਪਾਂ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਵਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰੂਗਾ ਆ ਕੇ, ਤਾਂ ਇਟਸ ਨਾਟ ਗੋਇੰ ਟੂ ਹੈਪਨ, ਰਾਈਟ। ਹੰਸਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਬੜਾ ਦੱਸੋ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਕਾ ਇਹਦੇ ਚ ਲਿਆ ਆ। ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਬੀਕਾਨੇਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਵਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਵਾ ਹਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੈਪਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੱਟਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੈਪ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆ, ਆਹ ਉਹਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੇ, ਆਹ ਉਹਦੇ ਕੈਪੀਟਲ ਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਆਹ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਨੇ, ਆਹ ਉਹਦੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ontario ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ ਉਹ ਘੱਟ ਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੱਗੀ ਆ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 1984 ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਰੋ, ਓਪਨਲੀ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੋਰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਨ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇयर इज अ डिफरेंस इन द टोन। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੂਜੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਨਿੰਦਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ ਵਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ, ਜੇ ਉਹੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੰਸਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਆਏ, ਪੀਅਰ ਆਏ ਤੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਲੇ, ਉਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ। ਉਦੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਸੀ ਉਸ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨੂੰ ਤਲਬ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਮਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਵਧਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ? ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਈ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੇ ਮੀਂਹ ਵੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਰਾਈਟ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ, ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ। 3 ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲਸ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ, ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿੰਦਣਾ ਵਾ। ਉਹ ਨਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਫਲੈਗ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਟੋ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਹ ਬੈਨ ਹੋ ਜੂ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਬੈਨ ਹੋ ਜੂ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੈਨ ਹੁੰਦਾ ਕਦੋਂ ਉਹ ਡਰਦੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋਗੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਸੋ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਓਪਨਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੋਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਾਜ ਆ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਸਿੰਪੋਜ਼ੀਅਮਸ ਕਰੋ, 4 ਜਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਹਊਆ ਨਾ ਬਣਾਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਰਟਰੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹਊਆ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਹਊਆ ਨਾ ਬਣਾਓ।
ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਉਹ ਜਿਹੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਡਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਐਡਾਂ ਦੋ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਥਕ ਮੀਡੀਆਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਕਾਉਂਸਲੇਟ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਗਲਾ ਘੁੱਟਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਗੋ ਬੈਕ ਐਂਡ ਫੋਰਥ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਥੀਸ ਆਰ ਦ ਥਿੰਗਸ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਤੁਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆ ਉਸ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਰੇਜ ਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਫਲੋਟਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। अपना प्यार सदा सदा तिस गुर का सदा सदा तिस गुर का करी नमस्कार करी नमस्कार आपे लायो अपना प्यार सदा सदा तिस गुर का करी नमस्कार करी नमस्कार करी नमस्कार गुर का दर्शन देख देख दीवान गुर के चरण होए तोए पीवान गुर का
देख देख जीवा गुर के चरण तोए तोए पीवा। इस गुर का सिमरो सास सा गुर मेरे प्राण सतगुर मेरी राह। इस गुर का सिमरो सास सा गुर मेरे प्राण सतगुर मेरी राह। इस गुर का सिमरो सास सा गुर मेरे प्राण सतगुर मेरी राह। इस गुर का सिमरो सास साथ गुर मेरे प्राण सतगुर मेरी रास। गुर का दर्शन देख देख जीवा गुर के चरण तोए तोए पीवा। गुर का दर्शन देख देख जीवा गुर के चरण तोए तोए पीवा। कल कलेश है ब्रह्म दुख लाता को नानक मेरा गुर समराता। कल कलेश है ब्रह्म दुख लाता को नानक मेरा गुर समराता। गुर समराता गुर समराता गुर का दर्शन देख देख जीवा गुर के चरण तोए तोए पीवा। गुर का दर्शन देख देख जीवा गुर के चरण तोए तोए पीवा। जिस गुर का सिमरो सास सा गुर मेरे प्राण सतगुर मेरी राह। जिस गुर का सिमरो सास सा गुर मेरे प्राण सतगुर मेरी राह। जिस गुर का सिमरो सास सा गुर मेरे प्राण सतगुर मेरी राह। जिस गुर का सिमरो सास सा गुर मेरे प्राण सतगुर मेरी रास। गुर का दर्शन देख जीवा गुर के चरण तोए तोए पीवा। गुर का दर्शन तोए तोए पीवा। गुरमुख सखियां सिख गुरु मिलाया। 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 एक सेवक गुर पास एक सेवक गुर पास। एक सेवक गुर पास। एक सेवक गुर पास। एक गुर काल लाया। गुरमुख सखियां सिख गुरु मिलाया। गुरमुख
सखियां सिख गुरु मिलाया। जिन गुर प्यारा मन चेत, 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 जिन्ना 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 गुर प्यारा मन चेत। आओ गुरु देवाया, आओ गुरु देवाया, गुरमुख सखियां सिख गुरु मिलाया, गुरमुख सखियां सिख गुरु मिलाया। एक सेवक गुर पास, एक सेवक गुर पास, एक सेवक गुर पास, एक सेवक गुर पास, एक गुर का लाया, एक गुर का लाया, गुरमुख सखियां सिख गुरु मिलाया, गुरमुख सखियां सिख गुरु मिलाया। सिखाए को प्यार, गुर सिखाए को प्यार, गुर सिखाए को प्यार, गुर सिखाए को प्यार, गुर मिता पुता पाइया, गुर सिखाए को प्यार, प्यार, गुर मिता पुता पाइया। तू मेरे गुरु के प्यारे, 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 तू मेरे गुरु के प्यारे। आए मिल गुर सिख आए मिल, तू मेरे गुरु के प्यारे, आए मिल गुर सिख आए मिल, तू मेरे गुरु के प्यारे। आए मिल गुर सिख आए मिल, तू मेरे गुरु के प्यारे, आए मिल गुर सिख आए मिल, तू मेरे गुरु के प्यारे, 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 तू मेरे गुरु के प्यारे। आए मिल गुर सिख आए मिल, आए मिल गुर सिख आए मिल, आए मिल गुर सिख आए मिल, आए मिल, आए मिल तू मेरे गुरु के प्यारे, 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 तू मेरे गुरु के प्यारे। गुर सिखाए को प्यार, गुर मिता पुता पाइया, गुर सिखाए, गुर मिता पुता पाइया, गुर सिखाए को प्यार, गुर
ਸਿੱਖਾਂ ਇੱਕੋ ਪਿਆਰ, ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਇੱਕੋ ਪਿਆਰ, ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਇੱਕੋ ਪਿਆਰ। ਗੁਰਮਿਤਾ ਪੁੱਤਾ ਪਾਇਆ, ਗੁਰਮਿਤਾ ਪੁੱਤਾ ਪਾਇਆ, ਗੁਰਮਿਤਾ ਪੁੱਤਾ ਪਾਇਆ, ਗੁਰਮਿਤਾ ਪੁੱਤਾ ਪਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਖੀਆਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਇਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਖੀਆਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਇਆ। ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਗੁਰ ਪਾਸ, ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਗੁਰ ਪਾਸ, ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਗੁਰ ਪਾਸ, ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਗੁਰ ਪਾਸ। ਗੁਰ ਤਾਰੇ ਲਾਇਆ, ਗੁਰ ਗੁਰ ਤਾਰੇ ਲਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਖੀਆਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਇਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਖੀਆਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਇਆ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲੋ ਸਾਬ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲੋ ਸਾਬ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲੋ ਸਾਬ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲੋ ਸਾਬ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲੋ ਸਭ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲੋ ਸਭ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲੋ ਸਭ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲੋ ਸਭ। ਗੁਰ ਆਖ ਗੁਰੂ ਜੀਵਾਇਆ, ਆਖ ਗੁਰੂ ਦੀਵਾਇਆ, ਗੁਰ ਆਖ ਗੁਰੂ ਜੀਵਾਇਆ, ਗੁਰ ਆਖ ਗੁਰੂ ਦੀਵਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਖੀਆਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਇਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਖੀਆਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਇਆ। ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਗੁਰ ਪਾਸ, ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਗੁਰ ਪਾਸ, ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਗੁਰ ਪਾਸ, ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਗੁਰ ਪਾਸ। ਗੁਰ ਤਾਰੇ ਲਾਇਆ, ਇੱਕ ਗੁਰ ਤਾਰੇ ਲਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਖੀਆਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਇਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਖੀਆਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਇਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਖੀਆਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਇਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਖੀਆਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸੀ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਦਾ, ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਗੀ ਜੱਥਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਸੰਗਤਾਂ। ਫੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਦੇ 325ਵੇਂ ਸਾਲਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਹੋਣ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ। ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕੇਸਰੀ ਦੁਪੱਟੇ ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਰੋ। ਆ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਰੰਗ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਰੰਗ ਪਾਈ ਬੰਨੀ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਆਪਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਕੇਸਰੀ ਦੁਪੱਟੇ ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸਰੀ ਨਾਲ ਰੰਗਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਫਾਇਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੋਵੇ, ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਹੋਵੇ, ਲਗਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਦਿਓ। ਜੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਰੋਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬੂ ਜੀ ਸਾਈਡ ਕਰੋ। ਫ੍ਰੀ ਚ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਹਜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਈ ਵਾਰ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੰਮਾਂ ਤੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹ ਬੈਟਰ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ
ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਣਗੇ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਘਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਘਰੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਝਣਗੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਰਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੂਗੀ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏ, ਆਪ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਪੱਤਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀਣ, ਹੋਰ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਛੱਡੀਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲੇ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਭਾਈ ਲਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਕਪੁਰੀ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ, ਤੇ ਜਕਾਰੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇੰਨਾ ਉੱਚੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੱਗ ਲਹਿੰਦੀ ਤੱਕ ਕੇ ਜਿਸ ਨੇ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲੇ ਆ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤਕਰੀਰਾ ਜਿਸ ਨੇ ਸੁੱਤੇ ਕੌਮ ਜਗਾ ਲਈ ਰੁੱਖ ਰੋਪਿਆ ਕਹਾੜੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਦਸਤਾ ਤੱਕ ਜੜਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੇ ਬੁਲਬੁਲ ਰੋ ਪਈ ਮਾਲੀ ਹੱਥ ਵੇਖ ਸੋਏ ਸ਼ੇਕ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੇ ਮੁਰਦਾ ਰੋ ਪਿਆ ਟਕੇ ਦੀ ਵੇਖ ਦੁਨੀਆ ਉਹ ਲਾਂਬੂ ਚਿਖਾ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੇ ਗੈਰ ਵੇਖ ਜਮਾਨਾ ਸਭ ਰੋ ਉੱਠਿਆ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਣਵਾਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰਦੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਸੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਹਾਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਆਓ ਕਰੋ ਮੁਖ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਨਾਰਾ ਕਰੋ ਬੁਲੰਦ ਝੁਕਾਓ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਸ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਹਾੜਾ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਆਓ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਜੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਮਰਦੇ ਮਜਾਹਦ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇਹ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗੂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਿੰਟੇ ਮਿੰਟੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਹੱਥੀ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਪੈੜੀ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਮਰਦ ਸੂਰਮੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਫਿਰ ਢੇਰੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਉਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਚੜ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਤਲੀ ਤੇ ਜਾਨਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਆਏ ਉਹ ਵੀ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟੇ ਫੱਕੀਆਂ ਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੇ ਉਹ ਯੋਧਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਰਸੇ ਵਾਲਾ ਜੰਮਦਾ ਹੀ ਨਾ ਨੂਰ ਮਹਿਲੀਆ ਸਾਧ ਪਖੰਡੇ ਗੁਰਮਰਜ਼ਾਦਾ ਭੰਨਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਫਿਰ ਮਨਮਤ ਆ ਗੂੰਜਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋੜਾਂ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਹੀ ਆ ਸੁਪਨਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਿਆ ਨਾ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਿਆਨ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੋਧਾ ਕਿਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਡਰਨਾ ਹੀ ਡਰਨਾ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੱਪ ਦੀ ਲਕੀਰ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਪਰ ਧੰਨਿਓ ਯੋਧਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹਦੀ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਤਸਵੀਰ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਤਸਵੀਰ ਡਰਾਵੇ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਮ ਕਵਿਤਾ ਗਿਆਨੀ ਲਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਰਾੜੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਸਾਂਝੀ ਇੰਝ ਕਰਦਾ
ਮਾਰਿਆ ਤੀਰ ਡਰਾਵੇ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਹੱਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਡਰਾਵੇ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਹੱਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਡਰਾਵੇ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਡਰਾਵੇ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਡਰਾਵੇ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਹੱਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਡਰਾਵੇ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਜੋ ਫੋਟੋ ਚੋਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਆਵੇ ਸੋਚ ਤੇ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜੋ ਫੋਟੋ ਚੋਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਜਾਵੇ ਸੋਚ ਤੇ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਡਰਾਵੇ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਹੱਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਡਰਾਵੇ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਹੱਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਡਰਾਵੇ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜ ਜਾਓ। ਇੰਡੀਆ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਦਾਸ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਨਯੋਗ ਆਦਰਨੀय ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਪਰਮਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ। ਦਿਓ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਬੂਤ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਦੇ 325ਵੇਂ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਹੋਣ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੁਲਾਰਾ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰੋ। 2 ਵਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਚਾਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਦੇ ਆ ਜਕਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਜਾਂ ਕਦੇ ਵੀ, ਫਿਰ ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਾਣ ਦੀ। ਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕਾਹਲੀ, ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਕਾਹਲੀ। ਕੰਮ ਤੇ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਪੈ ਜਵੇ ਘਰੇ ਟੀਵੀ ਮੂਹਰੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਦੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੂਹਰੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਆਵੇ। ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ ਮਿਲਦਾ, ਇੱਥੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਦਾ ਹਾਸਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੁੰਦਾ, ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਫੇਰ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੁਆਰਾ, ਇਹਨੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਭੱਜਣ ਦਾ ਮਨ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗ੍ਰਹਿਣੀਆਂ ਹਜੇ ਹੋਰ ਤਿਆਰ ਹੋਣੀ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਆ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆ ਲਾਸਟ 3-4 ਰਾਤਾਂ ਦਿਨ ਪੌਰ ਰਾਤ ਸਾਰਾ ਜਾਣੇ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਵੇਰ ਦੇ 6 ਵਜੇ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ, ਮਸਾਂ 10 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਕੱਢੀ।
ਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਚ ਹੁਣ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਚਾਹ ਮਨ ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਜਿੰਨਾ ਕਰੂਗਾ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਵਾਂਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੇਣਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਦਿੰਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਯਾਦ ਰਹੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾ ਬੀਬੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਲਾਊਗਾ। ਬੀਬੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਸੂਜਾਪੁਰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਬਸ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਲੰਗਰ ਛਕੋ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਤੇ ਅੱਜ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਢਾਡੀ ਵਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਢਾਡੀ ਜੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੀ ਬਾਰੀ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਜਕਾਰੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਰੱਜ ਕੇ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਹੱਥ ਖੜੇ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਿਓ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਾੜੇ ਦੇ ਗਰੀਬ ਤਾਈ ਜੋੜੇ ਪੱਟਦੇ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ, ਫੇਰ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨੇ ਗੋਲੀ ਨਾ ਨਗਾ ਦਿਓ, ਫੇਰ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨੇ ਗੋਲੀ ਨਾ ਨਗਾ ਦਿਓ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ, ਫੇਰ ਚੁੱਕੇ ਹੱਥ ਗੋਲੀ ਨਾ ਨਗਾ ਦਿਓ, ਫੇਰ ਚੁੱਕੇ ਹੱਥ ਗੋਲੀ ਨਾ ਨਗਾ ਦਿਓ। ਜੰਮਦੇ ਨੇ ਜੋਦੇ ਪਾਸੇ ਕਬੀਰ ਨੇ, ਪਾਸੇ ਕਬੀਰ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹਲਾਤਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹਲਾਤਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹਲਾਤਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ। ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗ ਸੂਰਮਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੜ ਕੇ, ਇੰਦਰਾ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਅੜ ਕੇ, ਵਾਂਗ ਸੂਰਮਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੜ ਕੇ, ਇੰਦਰਾ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਅੜ ਕੇ। इंदिरा बोली दिल्ली बैठी, कहती जी कौन है जो पंजाब में ऐसे ऐसे सिख कौम को भड़का रहा है, जे कौन है? पकड़ के लगे मैंने पिंडरा वाला चाहिदा कोई ले आवो फड़ के। आ कहती सी मैंने पिंडरा वाला चाहिदा कोई ले आवो फड़ के। और शेर वांग सूरमा सी जदों गड़ के, इंदिरा दी अख विच प्यार अड़ के, वांग सूरमा सी जदों गड़ के, इंदिरा दी अख विच प्यार अड़ के। लालच दे के पहला समझा दियो, कहंदी लालच दे के समझा दियो, लालच दे के पहला समझा दियो। मन्ने नाले शेर पिंजरे च पा दियो, मन्ने नाले शेर पिंजरे च पा दियो। चिट्टे दिन जापे पै गए हनेर ने, पै गए हनेर ने, दिल्ली में हलाता पिंड वाले शेर ने, दिल्ली में हलाता पिंड वाले शेर ने, दिल्ली में हलाता पिंड वाले शेर ने। ग्रंथी ते पंथ नूं जो माड़ा कहंदे ने, दिल्ली सरकार दे जो पैरी पैंदे ने, तेरे तो पंथ नूं जो माड़ा कहंदे ने, दिल्ली सरकार दे जो पैरी पैंदे ने। ग्रंथी ते पंथ नूं जो माड़ा कहंदे ने, दिल्ली सरकार दे जो पैरी पैंदे ने। पंथ नूं जो माड़ा कहंदे ने, दिल्ली सरकार दे जो पैरी पैंदे ने। पिंडरा
वाले होए ये असी दिल्ली सरकार दे पैरी नहीं पैंदे, असी पता की कहने आ, श्री गुरु ग्रंथ अते पंथ लई वार दागे जाना हस हस के, श्री गुरु ग्रंथ अते पंथ लई वार दागे जाना हस हस के, ग्रंथी अते पंथ नूं जो माड़ा कहंदे ने दिल्ली सरकार दे जो पैरी पैंदे ने, पंथ नूं जो माड़ा कहंदे ने दिल्ली सरकार दे जो पैरी पैंदे ने, इन्हां नूं तां असीं हुण सौदा लाउणा है, आके नहीं हुण किसे भी बचाउणा है, इन्हां नूं तां हुण असीं सौदा लाउणा है, आके नहीं हुण किसे भी बचाउणा है, गुरबत पापी करने टेरने करने टेरने मोदी ने पापी करने टेरने करने टेरने दिल्ली रो हलाता पिंड लारे शेर ने, दिल्ली रो हलाता पिंड लारे शेर ने, दिल्ली रो हलाता पिंड लारे शेर ने। वो टाइम की समाप्ति है, सारी संगत दा सैकटरी साहब दा गुरु ग्रंथ साहब का जिहदे करके आ जान वा जान है गुरु ग्रंथ साहब दी, जद तक जान आ ना इदां ही जकारे गजने आ, ये जकारे फिक्के नहीं पैने चाहिए। खालसा खालसा बोले सो निहाल, श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸੀ ਬੀਬੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ, ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜੱਥਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਗਿਆਨੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਡਾਲਾ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
डरना ना किसे कोलों रहना है आजाद सदा डरना ना किसे कोलों रहना है आजाद सदा डरना ना किसे कोलों रहना है आजाद सदा डरना ना किसे कोलों संगल गुलामी वाला संगल गुलामी वाला तोड़िया शहीदां ने तोड़िया शहीदां ने रहना है आजाद सदा चमकौर विच लाहौर विच फिर चमकौर विच मौत नाल सिद्धा नाता मौत नाल सिद्धा नाता जोड़िया शहीदां ने जोड़िया शहीदां ने रहना है आजाद सदा विच काड़ दिते खोपरी उतार दिते देगा विच काड़ दिते ताइयों बेड़ा जाल मांदा ताइयों बेड़ा जाल मांदा रोड़िया शहीदां ने रहना है आजाद सदा देशी उत्तों वार के दे रोम रोम नाजक जी देशी उत्तों वार के दे रोम रोम नाजक जी देशी उत्तों वार के दे भला सरबत वाला लोड़िया शहीदां ने कोलों मौत भी डर जाती रोम रोम नाजक जी देशी उत्तों वार के ते रोम रोम नाजक जी देशी उत्तों वार के ते भला सरबत वाला भला सरबत वाला लोड़िया शहीदां ने
ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦ ਸਦਾ, ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦ ਸਦਾ, ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦ ਸਦਾ। ਹੋ ਅਮਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜੱਗ ਤੇ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵੀਰ ਕਿਧਰੇ ਘਾਲਾਂ ਘਾਲਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਨੇ ਖੋਪਰੀ ਦੇ ਫੜ ਕੇ ਪੁੱਤ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਆਲਦੇ ਨੇ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਲੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਰਵਰੇ ਕਾਇਨਾਤ ਵਾਲੀਏ ਕੁਲ ਆਲਮ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਸੈਂਟਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਅੰਦਰ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਆਓ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਇਕਾਗਰ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਅੰਦਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨ ਤੇ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ। ਆਓ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਆਪ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਸੀਮਤ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਦੋ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪ ਕੋਲੋਂ ਖਿਮਾਂ ਦੇ ਜਾਚਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਥੱਲੜੇ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮੀ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਚੜ ਕੇ ਆਏ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮਰਦੇ ਮੁਜਾਹਿਦ ਲੰਮੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਮਰਨ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸੱਚੇ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਈਨ ਮੰਨੀ ਨਾ ਹਿੰਦ ਦੀ ਰਾਣੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜੋ ਤਾਕਤ ਸੀ ਉਹ ਤਾਕਤ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਜੱਗ ਤੇ ਸੰਤ ਬਥੇਰੇ ਨੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਸੱਚੇ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਬਿਨ ਕਿਸੇ ਟੈਂਕਾਂ ਮੂਰੇ ਖੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮਹਾਨ ਮਰਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੜ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਜਰਨਲ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਠਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਚੜ ਕੇ ਆਈ ਫੌਜ ਦੇ ਪਰ ਚੱਖੇ ਉਡਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮੰਗ ਉਸ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੜਫ ਉੱਠਿਆ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਖੰਨੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਅੱਜ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਆਗੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਨਐਸਏ ਵਾਕੇ ਡਿਬੜੂਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਇਸ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਂ ਹਲਕਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਛਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਓ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰੀਏ। ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ
ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਖੰਨੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਰੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁੱਕੀ ਤਿੱਕੀ ਖੈਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਸਿਰ ਤੇ ਪਗੜੀ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਇਸ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੀੜੀ ਸਿਗਰਟ ਪੀਏਂਗੇ, ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਸੇ ਜੀਏਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬੇ ਦੀ ਪੱਗ ਲਾਈ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਖੰਨੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਿਨ ਆਇਆ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 1984 ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਰਨਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਬੁਲਟ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਸਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਖੰਨੇ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਖਲੋਤੇ। ਬੁਲਟ ਸਟਾਰਟ ਹੈ, ਸੋਢੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਰਨਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਤਰਿਆ, ਖੰਨੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਖੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਦਿਮਾਗੀ ਦਰਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਖੰਨੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਈ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਆਇਆ, ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਦਰਦ? ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਢਿੱਡ ਦੁਖਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਤ ਬਾਂਹ ਦੁਖਦੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿਮਾਗੀ ਦਰਦ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਖੰਨੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ? ਜਰਨਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੋਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਗੋਲੀ ਦਾ ਪਤਾ। ਉਹ ਗੋਲੀ ਅਸਰ ਥੋੜਾ ਉਲਟੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਲਟੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਲੀ ਖਾਣੀ ਤੂੰ ਹੈ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਦਰਦ ਮੇਰੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਖੰਨੇ ਦਾ ਮੱਥਾ ਠਣਕਿਆ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਕੰਬਖਤਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਅੱਗੇ ਆਇਆ। ਜਰਨਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਕਰਕੇ ਠੰਡਿਆ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਖੰਨਾ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਰਿੜਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਬੈਠਾ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਜਰਨਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਦਾ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਖੰਨਿਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਤੋੜਿਆ, ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ 21 ਦੀ 31 ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੱਜੇਗਾ? ਤੱਕੋ ਜਰਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਉੱਤੇ ਤਾਣ ਕੇ ਰਿਵਾਲਵਰ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਤਿਉੜੀ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਰ ਕੇ ਧਿਆਨ, ਕਾੜ ਕਾੜ ਕਰਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖੰਨੇ ਦੀ ਛਾਤੀ ਅੰਦਰ। ਜਰਨਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਈ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਢਾਲਿਆ। ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਢਾਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ। ਮੂਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਖੰਨਾ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ। ਜਕਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਸੂਰਿਆਂ।
ਪੱਗ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਿਆ ਯੋਧਿਆਂ, ਲੱਥੀ ਪੱਗ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਿਆ ਯੋਧਿਆਂ, ਓਏ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਰੀ ਦੁਪਹਿਰੇ ਦਿੱਤਾ ਮਾਰ। ਸਿੰਘ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਟਾਕਾ ਕਰ ਪਾਪੀਆਂ, ਸਿੰਘ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਟਾਕਾ ਕਰ ਪਾਪੀਆਂ, ਆ ਮੂਲ ਸੜੇ ਹੀ ਵਿਆਜ ਦਿੱਤਾ ਤਾਰ। ਜੱਸ ਕਰੂ ਕੰਡਿਆਣਾ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ, ਕਰੂ ਕੰਡਿਆਣਾ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ, ਆ ਗਾਈ ਜਾਊ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਵਾਰ। ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਯੋਧਿਆ ਮੇਰੀਆਂ, ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਵਰਾਤਰੀਆਂ ਦਾ। ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਉਡਵਾਇਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਸੂਰਮਤਾਈ ਦਾ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਅੰਤ ਕਰ ਗਿਆ। ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਹੜੇ ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤ ਕਰ ਗਿਆ। ਕੌਮ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੋਈ ਕਰੇ ਵਿਰਲਾ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਦਾ ਸੰਤ ਕਰ ਗਿਆ। ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਰੱਖਿਓ ਯਾਦ ਦਿਲਬਰ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸਤਵੰਤ ਬੇਅੰਤ ਕਰ ਗਿਆ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਲੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਦਾਸ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਵੀਰਮ, ਤਹਿਸੀਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸਾਥੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੱਲ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਦੀਪੁਰ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਿੰਗੜੀ, ਹਜੂਰੀ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦਾ ਆਗਿਆ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸੀ ਗਿਆਨੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕਿਆ। ਨਵੀਂ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿੰਨਾ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿੰਨੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਆਪਾਂ ਜਿਉਂ ਆਖਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਸਰਵਣ ਕਰੋ, ਤੇ ਜੇ ਲੰਗਰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਛਕ ਲਓ ਤੇ ਫੇਰ ਆ ਜਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਜਿੰਨ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਕੰਨ 'ਚ ਵਸਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ। ਚੰਗੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਸੋਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਚੰਗਾ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਚੰਗਾ ਪਹਿਨਾਂਗੇ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਗਾ ਹੀ ਸੋਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਕਰ ਭਲਾ ਹੋ ਭਲਾ, ਅੰਤ ਭਲੇ ਦਾ ਭਲਾ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਅੰਦਰੋਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ। ਈਰਖਾ ਉਹ ਮਨ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਸਮਰਾ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਦੇ 325ਵੇਂ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਢਾਡੀ ਜੱਥੇ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰੋ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਢਾਡੀ ਜੱਥੇ ਫਿਰ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੱਥਾ ਆਇਆ, ਉਹ 12 ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਥਾਵਾਚਕ ਕੀਰਤਨ ਬਹੁਤ ਜੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਣ ਲੱਗਿਆ ਜਰੂਰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
ਹੋ ਗਏ ਅਮਰਿਓ ਜਗ ਵਿੱਚ, ਹੋ ਗਏ ਅਮਰਿਓ ਜਗ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਾ ਕੇ। ਭਜਿਆ ਹੋ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਸੀ ਭਜਿਆ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ। ਅਜੀਤ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਅਜੀਤ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੈਰੀ ਮਾਰੇ ਭਜਾ ਕੇ। ਜਿੰਦਾਂ ਨੇ ਕਰ ਵੱਡੇ ਸਾਕੇ ਦੱਸੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਹਿਲ ਸਿੱਖੀ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਹਿਲ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸੀਸ ਟਾਟਾ ਲਾ ਕੇ।
ਰਣ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਮੁਕਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਕਰ ਦਿਤਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਤਲ ਕਰਾ ਕੇ फांसी रसे सफरी गले कुआ के तुम गए फांसी रसे सफरी गले कुआ के तुम गए फांसी रसे सफरी गले कुआ के हो सन्मानित सत्कारयोग ਸਰਬੱਤ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕੁਝ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਅਟੁੱਟ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਆਓ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੈ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨਮਾਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਸਾਰੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਾਗਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਾਵਨ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਏਮਾਨ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨਮੁਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਏਮਾਨ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਭੈਣਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ आओ एक बारी प्यार ते श्रद्धा नाल गुरु कलगीधर पातशाह महाराज वालों बख्शिश की फतेह नाल सारियां संगतां जिन्नियां भी जिथे तक स्पीकर की आवाज सुनाई दिंदी है कृपा करो एक कवि लिखदा वो कहंदा पंचों को तैयार कर पंचों को जहर की ना पंचों फड़ी दीवानी पंचों को तैयार कर पंचों को जहर की ना पंचो पड़ी थी वाणी पंचो दिया ककारा आबे हयात जिसका मुथलाशी था सिकंदर जो इम्तिहान पे उतरा आखिर उनको पलारा तकसीर इस दवा की अकसीरें ऐसी है मुर्दों में जान या चिड़ियों ने बाज मारा मेरे बाजा वाले ताजा वाले गुरु कलगीधर पातशाह महाराज ने दुनिया ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਔਰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਕਵੀ ਲਿਖਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਤੇਰਾ ਸਾਨੀ ਨਾ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਤੇਰਾ ਸਾਨੀ ਨਾ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇਰੇ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਰਿਆ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੋਰਿਆ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪੇ ਤੈਂ ਬਚਾਈਆਂ ਲੱਖਾਂ सोहर जिंदगानियां छोटे लाल तेरे चिने गए सरहंद विच वड्डियां ने चमकौर वारियां जवानियां
ਆ ਮੇਟ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਭੇ ਆਪਣੇ ਤੈ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ। ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਟੁੱਟਣ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸਵਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜਿਓ ਸਾਨੂੰ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜੋ, ਕੁਝ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕੀਏ। ਪਿਆਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤਖਤ ਤੇ ਉਸ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਕੀ ਰੌਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾੜੀ ਜੀ ਮੁਸ਼ਕੁੰਡੀ ਕਰਕੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ 84 ਵੇਲੇ, ਭਾਵੇਂ 84 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵੈਰ ਰਿਹਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭਤਾ ਕਾ ਕੀਨੋ ਵੱਡੋ ਕਲੂ ਮੈਂ ਸਾਕਾ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪੌਣੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਹਿੰਦੂ ਜਨੂਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਧੋਤੀ ਟਿੱਕਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪੀਣੇ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਲਿਆ ਗਿਆ, ਆਰੀਆਂ ਨਾਲ ਦਫਾੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਰੂਈ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਕਵੀ ਲਿਖਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਣਖ ਤੇ ਗੈਰਤ ਲਈ ਜੂਝਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ 2 ਕੁਆਂਟਲ ਘੱਟ ਘੜਕ ਖਾ ਲਈ, ਵੱਧ ਖਾ ਲਈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। 84 ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਰਦੀ ਹੈ, ਜੰਮਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਜੇ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਸੂਰਮੀਆਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਣਖ ਤੇ ਗੈਰਤ ਲਈ ਜੂਝਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੂਰਤ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਤਾਈਂ ਪੂਜਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ 1984 ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕੀਤੇ, ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਤੇ 1984 ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੇਸਰੀ ਪੱਗ ਹੈ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚਿਗਿਆੜਾ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਕਵਿਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬੈਰ ਨੇ ਹਕੂਮਤ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਹ ਬੈਰ ਨੇ ਹਕੂਮਤ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੇਖੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਸਰੇ ਦਿੱਲੀਏ ਮਹਿਲ ਤੇਰੇ ਟਹਿਣਗੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੈਨ ਨੇ ਹਕੂਮਤ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਿਖ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੈਨ ਨੇ ਹਕੂਮਤ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਿਖ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਜਿੰਨ ਚ ਤੱਕਰੇ ਤੂੰ ਕਮਾ ਲਿਓ ਨਾ ਕਹਿਰਨੀ ਗਿਣ ਗਿਣ ਬਦਲੇ ਪਊਗਾ ਦੇਣਾ ਵੈਰਨੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿੱਤ ਕਰੇ ਤੂੰ ਕਮਾ ਲਿਓ ਨਾ ਕਹਿਰਨੀ ਗਿਣ ਗਿਣ ਬਦਲੇ ਪਊਗਾ ਦੇਣਾ ਵੈਰਨੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿੱਤ ਕਰੇ ਤੂੰ ਕਮਾ ਲਿਓ ਨਾ ਕਹਿਰਨੀ ਗਿਣ ਗਿਣ ਬਦਲੇ ਪਊਗਾ ਦੇਣਾ ਵੈਰਨੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿੱਤ ਕਰੇ ਤੂੰ ਕਮਾ ਲਿਓ ਨਾ ਕਹਿਰਨੀ ਗਿਣ ਗਿਣ ਬਦਲੇ ਪਊਗਾ ਦੇਣਾ ਵੈਰਨੀ ਲਾ ਕੇ ਸਮਾਧੀ ਮਾਰ ਚੌਂਕੜੇ ਹੁਣ ਨਾ ਤਵੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਬਹਿਣਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੈਨ ਨੇ ਹਕੂਮਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਿਖ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੈਨ ਨੇ ਹਕੂਮਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਿਖ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਬਣੇ ਅੰਗਿਆਰਾ ਤੇ ਪਟੁਲਿਆ ਜੋ ਰੱਤ ਦਾ ਵੈਰ ਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਤੇ ਅੱਤ ਦਾ ਬਣੇ ਤੰਗਿਆਰਾ ਤੇ ਪਟੁਲਿਆ ਜੋ ਰੱਤ ਦਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਰਿਖ ਕੇ ਲਿਆ ਦੇ ਖੈਣਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੈਰ ਨੇ ਹਕੂਮਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਿਖ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੈਰ ਨੇ ਹਕੂਮਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਿਖ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਖੱਟੀ ਅੱਖ ਲੱਗ ਦੁੱਖ ਲੈਣੀ ਏ ਖੂਨ ਨਿਰਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪੀ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣੀ ਏ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਖੱਟੀ ਅੱਖ ਲੱਗ ਦੁੱਖ ਲੈਣੀ ਏ ਤੈਨੂੰ ਫਟਕਾਰਾਂ ਸਦਾ ਪੈਣੀਆਂ ਲੱਗੇ ਦਾਗ ਮੱਥੇ ਉਹ ਨਾ ਲੈਣਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੈਰ ਨੇ ਹਕੂਮਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੱਖ ਦੜੇ ਪੈਣਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੈਰ ਨੇ ਹਕੂਮਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੱਖ ਦੜੇ ਪੈਣਗੇ ਭਮੱਤੀ ਜੀ ਤੂਫਾਨ ਵੀ ਲਾ ਜੱਗ ਤੇ ਪੈਰ ਤੇ ਟਿਕ ਕੇ ਨਾ ਬਲ ਰਹੀ ਅੱਗ ਤੇ ਬਿੱਟੂ ਤੇ ਭਮੱਤੀ ਜੀ ਤੂਫਾਨ ਵੀ ਲਾ ਜੱਗ ਤੇ ਪੈਰ ਤੇ ਟਿਕ ਕੇ ਨਾ ਬਲ ਰਹੀ ਅੱਗ ਤੇ ਬਿੱਟੂ ਤੇ ਭਮੱਤੀ ਜੀ ਤੂਫਾਨ ਵੀ ਲਾ ਜੱਗ ਤੇ ਪੈਰ ਤੇ ਟਿਕ ਕੇ ਨਾ ਬਲ ਰਹੀ ਅੱਗ ਤੇ ਬਿੱਟੂ ਤੇ ਭਮੱਤੀ ਜੀ ਤੂਫਾਨ ਵੀ ਲਾ
ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਉੱਚੀਆਂ ਸੁਰਾਂ 'ਚ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੈਰ ਹਕੂਮਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਿਖ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੈਰ ਹਕੂਮਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਿਖ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਿਖ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਿਖ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੈਰ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੇਖੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਧ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਲੋਟ ਆ ਇਹ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਫਲੋਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਰਪਿਤ ਆ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਿ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਣਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਸੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨਰ ਆ ਉਹ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਰਾਣਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਲਈ VOTING ਹੋਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ ਫਲੋਟ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਫਲੋਟ ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਂਕੇ ਵਾਸ ਅਪਾਇੰਟਡ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਈ ਖਾਲਸਾ 1986। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿਆਂ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਂਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਸੰਸਥਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੇਠ ਜਿਹੜੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੇਫ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਂਕੇ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਆ ਉਹ ਪੰਥ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਨੇ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ ਫਲੋਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਆਉਣੇ ਆ ਮੁੜ ਕੇ ਕਰ ਆਇਓ 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲਓ। ਫਤਿਹ ਜੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਚੱਕਣ ਲੱਗ ਗਏ ਝੰਡੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਸੰਗਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ 90% ਲੋਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ। ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਹੋਈ ਆ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਿਆਹ ਵਾਂਗੂ ਆ ਸਾਡੇ ਚਾਅ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਣ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦਾ ਚਾਅ ਵਾ। 90% ਬੰਦੇ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣਗੇ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜੌਬ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ 100 ਹੋਰ ਆਉਂਦਾ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕੋਲੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਉਹਦੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਮੁੰਡਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਤੇ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਾਰੇ ਆ ਈਵਨ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਝੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਬਲਵੀਰ ਬਰਾੜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਪੁਰੇਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਮਲਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲਾ ਪੁਰੇਵਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਚ ਆਇਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਬੰਦੇ ਲੱਭੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਦੂਜੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਪੇਪਰ ਕੱਢਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦਾ? ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਬਾਹਰ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਭਜਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਪਈ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾ ਕੇ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕਰਾਤਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਹੋਣਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਆਰਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਮਾਰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਵੀ ਆ। ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦਾ ਚੱਲਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣੀ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਜਦ 84 ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ 331 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। ਇਹ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਮੰਨ ਕੇ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਊ ਸੀ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਸਤ ਨਵੀਂ ਹੋਈ ਬਣੀ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ 331 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ? 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਕੁਆਰੀ ਖੋਲੋ, ਮੈਂ ਵਿਟਨੈਸ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੂੰਗਾ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ। ਜੌਨ ਮੇਜਰ ਦੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਖੁੱਲੀ ਪਈ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਬੰਦ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਗਵਾਹੀ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭੋਰਾ ਦਵਾਤੀ। ਉਹ ਭੋਰਾ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਲੀ ਨਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਕਿਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟੋਕੀਓ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਥੋੜੀ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਬੋਇੰਗ ਵਾਲੀ ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਚ, ਦੇ ਹਾਵ ਬਿਗ ਗਾਰਡਰ ਲੱਗੇ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ, ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਜੂਗਾ? ਉਹਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੁਆਂਟਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਿੱਛੋਂ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਬੜਿਆ ਗਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡੋਂਟ ਵੀ ਕਰੀ, ਅਸੀਂ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਨਿਸ਼ਕ ਬੰਬਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 331 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੀਡੀਆ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਆ, ਸਾਰੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਕਨਿਸ਼ਕ ਜਿਹੜੀ 에ਅਰ ਬੰਬਿੰਗ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਹੱਥ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਟ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜੋ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਅਨਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਫੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਬਦਖੋਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰ ਪੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਜਜ਼ਬਾ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਰਿਦਮਜੋਤ ਕੌਰ ਬੇਟੀ ਆ, ਇੱਕ ਅਰਸ਼ਦੀਪ। ਪਲੀਜ਼ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਗੁੰਮ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। There is a counselor, our ward counselor basically for this area, Councillor Christianity, who has been helping us from last so many years. ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ ਔਰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਆ। ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਅਸੀਂ ਥੈਂਕਫੁਲ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 23 ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਆਈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਵੈਲਕਮ Councillor Crescente. I'd like to have I invite him to say a few words to congregation. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Waiguru Ji Ka Khalsa, Waiguru Ji Ki Fateh. Good afternoon, everyone.
Thank you so much for the wonderful, wonderful event that you put on every single year for Council Day. I'm so honored to be here to celebrate Canadian Sikh culture and heritage right here in Etobicoke North with our incredible Sikh community. Today's Council Day Parade is the third largest in Toronto and brings together hundreds of thousands from all walks of life. Judging by what I see here today, I think we're going to go on the books by being the largest Sikh parade this year. Thank you again for doing that. So we're here today to celebrate the beginning of the Sikh New Year and the establishment of the Sikh community, which of course dates back to 1699. The Sikh community has firmly embraced Canadian virtues of diversity, harmony, and continue to nurture a culture that promotes the integration of their practices into everyday life. And as your city councillor in Ward 1, I've always expressed my support and solidarity with the Sikh community at large, the Sikh Spiritual Center, of course, and its incredible members, and also recognize your tremendous contribution to our community. That being said, I want to share some good news with you. And for those who are not aware, I provided the Sikh Spiritual Center a letter of support for the proposed changes to the Sikh Spiritual Centers, adding more prayer room, worship area, and community space. And I'm also pleased to tell you that the application has been approved. And I look forward to continuing to support you in any way I can. So I want to thank the Sikh Spiritual Center for hosting one of the most anticipated events of the year in Etobicoke North, bringing thousands of people together both in our community and across the city. Events like these foster cultural learning exchanges, unites communities, and provides a sense of belonging. I would like to extend my heartfelt wishes to all of you, your families, on this occasion, and may this year bring you joy, happiness, and many blessings. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Thank you. Thank you. बोले सोनिया बोले सोनिया ਹੁਣ ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਸ ਜੀ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਪਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਮਾਹੌਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਗਾਓ, ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਸੁਰ ਉੱਚੀ ਲਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਜੋਸ਼ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਲੀਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਐਨ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਪਣ ਕਰਾਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀ ਆ, ਉਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕਦਾ, ਉਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਅਵਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਆਪ ਨਾ ਕਰੈ ਆਵਤ ਜਾਵਤ ਜਨਮੈ ਮਰੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਦਸਵਾਂ ਦਸੌਂਦ ਕੱਢਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਦਸੌਂਦ ਕੱਢਦੇ ਨਹੀਂ 2.5 ਘੰਟੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਓ, ਇਹ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਬੀਜਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਢਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਦਾ, ਪਲੀਜ਼ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੂ ਬਾਹੂਬਲ ਚੁੰਮਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਪੈਰੇ ਉਦੋਂ ਚੱਲ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਊਗਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਊਗਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਜ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਹੋਈ ਉੱਚਾ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਹਿਰਾਊਗਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਜ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਹੋਈ ਉੱਚਾ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਹਿਰਾਊਗਾ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੂ ਬਾਹੂਬਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ। ਗੱਡੀ ਨੰਬਰ ਫੇਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜ਼ੈਟਾ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਕ ਹੋ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਚਾਨਕ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਜ਼ੈਟਾ ਗੱਡੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆ, ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੱਧਮ ਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਆ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੜਕ ਆ ਇਸ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਫਲੋਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਫਲੋਟਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਫਲੋਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਫਲੋਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਟਰਗਲ ਫॉर ਫਰੀडम ਕੰਟੀਨਿਊਸ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜੰਗ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ 40 ਸਾਲ ਨੈਵਰ ਫੋਰਗੇਟ 1984 ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋਟ ਆ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਡਲ ਆ ਉਹ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਕ ਨੇ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਟੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਚਿੱਤਰ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਫਲੋਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਆ, ਢੱਠੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਆ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਆਪਣੇ ਟੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਫਲੋਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਲੋਟ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਪਾ ਹੇਰਾ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ PhD, ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨੋ ਚਾਲ, ਜਨਰਲ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚਹੇੜੂ, ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਗਰੇਵ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਤੇ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਫਲੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਲੋਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਪਾਸਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਲੋਟ ਆ ਇਹ ਬੈਟਲ ਆਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਈ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਆ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਫੋਰਨ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਫਲੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋਟ ਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। ਇਹ ਫਲੋਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦਾ ਇਹ ਫਲੋਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਫਲੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਉਹ ਝੂਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਦੇ ਇਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1970 ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਢੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਧਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੌਜੀ ਮਹਿਤਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੁਜਾਲਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਨਕਲੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕਾਂਡ, ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ 13 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1978 ਨੂੰ। ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕਾਂਡ ਉਹ ਵਾਪਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪ੍ਰਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੋਡੀਗਾਰਡ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਫਲੋਰ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਇਹ ਫਲੋਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਿੱਖ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸੈਂਟਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦਾ ਫਲੋਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੈਸਟ ਵੀ ਫੋਰਗੇਟ 1984 ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆ ਇਹ 1984 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਆ ਭਾਰਤ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਫਲੋਟ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੇਸਰੀ ਪਰਚਮ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲੇ ਤੇ ਝੂਲਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਯੋਧੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਹਾਬਲੀ ਯੋਧਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ, ਉਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਦਈ ਡੋਗਰਿਆਂ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧੀ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਥੰਮ ਜਮਰੋਦ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਦਾ ਜੇਤੂ ਜਰਨੈਲ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਕਾ ਰਾਜ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਕਾਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਬਖਸ਼ੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇਸ ਫਲੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਆ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ, ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਇਓ ਪੰਥ ਵਾਲਿਓ ਯਾਦਾਂ ਤਖਤ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਫਲੋਟ ਆ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰਾਜ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਰਾਜ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਾਜ ਚਲੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਿੱਖ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਫਲੋਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਕਹਿਰ ਦੇ 40 ਸਾਲ, ਇਹ ਇਸ ਸਾਲ 40ਵਾਂ ਸਾਲ ਸਮਰਪਿਤ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 1984 ਨੂੰ, ਤੇ 40ਵੇਂ ਸਾਲ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ ਫਲੋਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਆਪਣੀ
ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਤੋਂ 에ਅਰ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਅਟੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਰੋਕਟ ਲਾਂਚਰ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਗਿਣਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਹਮਲੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲੇਆਮ ਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਹੱਈਆ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਆ ਤੇ 40ਵੇਂ ਸਾਲ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ 40ਵੇਂ ਸਾਲ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ ਫਲੋਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਏਤੀ ਮਾਰ ਪਈ ਕਰਲਾਣੇ ਤੈ ਕੀ ਦਰਦ ਨਾ ਆਇਆ, we have not forgotten, we will not forget। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹੀਦ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਿਲਰੇ ਸਦਰਾਂ ਚੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਤਲਾਸ਼, ਨਾ ਪੁੱਤਰਾ ਤੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਇਨਸਾਫ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਰਨ ਮੁਰਸਾ ਸੂਰਿਆ ਹੱਕ ਹੈ ਜੋ ਹੋਏ ਮਰਨ ਪ੍ਰਵਾਨੂ, ਸੂਰੇ ਸੇ ਹੀ ਆਗੇ ਆਖੀਏ ਦਰਗਾਹ ਪਾਵੇ ਸਾਚੀ ਮਾਣੋ, ਅਨਰੇਬਲ ਡੈਥ ਆਫ ਅ ਹੀਰੋ ਇਸ ਬਲੈਸਡ ਇਨ ਗੋਡਸ ਕੋਰਟ। ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਫਲੋਟ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭਾਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਫਲੋਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ੀਓ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਧਰਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਉਹ ਲਹਿਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਧਰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਈਫ ਆ, ਉਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਰਮ ਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਫਲੋਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਕੈਂਪੇਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਗਲੈਂਡ USA ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੈਂਪੇਨ ਨੂੰ ਉਹ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਆ, ਪਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਆ ਆਪਣੀ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਵੱਖਰਾ ਮੁਲਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਉਹ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕੈਂਪੇਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ 3 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜੇ ਆ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਏਡ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਇਰ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫਲੋਟ ਬਣਾਇਆ ਆ ਜਿਹਦੇ ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਾਜਨਾਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਂਟਡ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਸੇਜ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਰੌਲਾ ਪਵੇ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਰੌਲਾ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਕਮਤ ਨੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਚੁਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਕ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਇਲੀਗਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਬਤ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਾਪੀ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਵਿਖੇ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਆ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਯੋਧੇ ਨੇ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਸਾਲ ਸਿੰਘ ਆਰਫ ਕੇ, ਭਾਈ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਮਹਾਕਾਲ ਤੇ ਭਾਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬੂ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਯੋਧੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਵਾਰ। ਭਾਈ ਦਗ 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 ਕਰਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਸੂਰਮੇ ਆਣ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਪੀ ਡੀਐਸਪੀ ਕਪੂਰ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾਕਾ। ਉਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਰੋਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕਿਆ ਤੀ ਰਾਤ ਨੂੰ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾ ਲੱਗਿਆ। ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਾ, ਨਾਕਾ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਲੇ ਬੈਠਾ ਨਾ ਇਹਦੀ ਸਿਹਤ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਤਲਾਸ਼ੀ ਤੇ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਸਿਪਾਹੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਅਗਾਂਹ ਵਧਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਲੱਗਾ, ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਭਾਈ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਮਹਾਕਾਲ। ਉਹਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਖੇਸ ਬੰਤੇ ਮਾਰਨੀ ਸਟੇਨ ਗਨ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਕਰਵਾਏ ਦਰਸ਼ਨ ਬੰਤੇ ਮਾਰਨੀ ਸਟੇਨ ਗਨ ਦੇ, ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ ਜੀ ਜਾਓ, ਵਾਕਈ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਨਾਕਾ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਏ ਤੇ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਸਵਾਰ ਆਣ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਹਰ ਸਹਾਇ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਾਪੀ ਪਿੱਛੂ ਰਾਮ ਥਾਣੇਦਾਰ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬੂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਦੁੱਖ ਦੁੱਖ ਕਰਦਾ ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਭਾਈ ਰਸਾਲ ਸਿੰਘ ਆਰਫ ਕੇ, ਭਾਈ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਮਹਾਕਾਲ ਨੇ ਮਾਰੀ ਚੱਲਦੇ ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਟੇਨ ਗਨ ਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਬੰਦੂਕ, ਦੱਬ ਕੇ ਬੰਦੂਕ ਦਾ ਘੋੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾਪੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਭੁੰਨ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਪ੍ਰਭਾ। ਓਏ ਕਿਸੇ सूर में जयकारे छट के कोई दिन जावड़ा कंगना कट दिया। संग सूर में जयकारे छट के
संग सूरमे जकारे छड़ के बच्चों राम ताई लिया के पार दी दाना मंडी पहुंच के और सहाय दी दाना मंडी पहुंच के लिया सी मोर्चा लगा छड़ना ना दोस्ती अज सोधना ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡਣਾ ਨਾ ਦੋਸਤੀ ਅੱਜ ਸੋਧਣਾ ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਤਾਈ ਹੈ ਮੁਕਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਗੋ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਗੋ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਗੱਦੜ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਹੁਰਨੇ ਚ ਜਾ ਸਾਰ ਸਿੰਘ ਆਰਫ ਕੇ ਦਾ ਸੂਰਮਾ ਉਹ ਭਾਈ ਰਸਾਲ ਸਿੰਘ ਆਰਫ ਕੇ ਦਾ ਸੂਰਮਾ ਹਾਈ ਜੈਵ ਸਿੰਘ ਮਹਾਕਾਲਿਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭੂ ਨੇ मोटरसाइकिल जरनैल सिंह भूने बिल्कुल टिकाने उत्ते ला ओते पहुंचो जा बिच्छू राम आन के ओए उत्थे पहुंचे जा बिच्छू राम आन के और बाण दित्ती सूरिया चला कार कार हो मेरी राजवा कार 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 योथे ठोकियां और खुशी च जगर सिंगला ओ गड्डी झाड़ के ते पापी थानेदार नू गड्डी झाड़ के ते पापी थानेदार नू आ मैं चल पे फिरोजपुर याद मेरे बहा यग रहंदियां रसाल सिंगा तेरियां कग विच रहंदियां जरनैल सिंगा तेरियां हां जी हां हमारा दुनिया जहां तार तार करदियां गोलियां मार के
ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਲੱਥੀ ਹੋਈ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੀਸ ਤੇ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੌਮੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਜਾਂ ਸੱਟ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਪ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਏ ਪਾਪ, ਜੇਕਰ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣਾ ਵੀ ਮਹਾ ਪਾਪ ਹੁੰਦਾ। ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਯੋਧੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਗਏ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਮਾਪਤੀ, ਪਰ ਅਤੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਕਿ ਪੈਂਡੇ ਖਾਂ ਦੀ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਸੀ ਪਾੜੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਸੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਤਿਲਮਿਲਾ ਉੱਠੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹਮਲੇ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਤੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚਾਲ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਰਨੈਲ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਜਾਂ ਤੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਭੌਰੇ ਬਣ ਗਏ ਜਾਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਜਰਨੈਲ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਪੈਂਡੇ ਖਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਦੋ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੈ ਪੈਂਡੇ ਖਾਂ ਜੋ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਹੈ ਪੈਂਡੇ ਖਾਂ ਜੋ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਣ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ। ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਭਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੋਹੇ ਤੇ ਲੋਹਾ ਖੜਕਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਾਪੀ ਨੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ, ਐ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਬਲੀ ਬਹਾਦਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਵਾਕਈ ਤੂੰ ਸੂਰਮਾ ਹੈ, ਜੇ ਵਾਕਈ ਤੂੰ ਮਰਦ ਹੈ, ਜੇ ਵਾਕਈ ਤੂੰ ਬਹਾਦਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੋ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰ। ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੱਤਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤਿਆਰੀਆਂ ਖਿੱਚ ਲਓ, ਹੁਣ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਰਨੈਲ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਦਿਲੀ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੀਲੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੀਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹ ਚੜ ਗਿਆ। ਨੀਲਾ ਵੀ ਨੱਚਦਾ ਟੱਪਦਾ ਰੁੜਕਦਾ ਬੁੜਕਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚੰਗੀ ਵਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਿੱਚੀਆਂ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਵਾਗਾਂ, ਬਈ ਦਗੜ 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 ਘੋੜਾ ਭਜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਂਡੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਲੈ ਵੀ ਪੈਂਡੇ ਖਾਨਾ, ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਚੜਾਈ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਆਇਆ। ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ, ਬਈ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਤੇਰਾ, ਦੂਜਾ ਵਾਰ ਵੀ ਤੇਰਾ, ਤੇ ਜੇ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੇ ਤੀਜਾ ਵਾਰ ਵੀ ਤੇਰਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਅਗਲਾ ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਭੱਜਿਆ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇੱਕੀਆਂ ਦਾ ਨਿਉਂਦਾ ਤਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮੋੜਾਂਗੇ। ਸਤਿਆ ਹੁਣ ਲੋਹੇ ਦੀ ਸੰਜੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਮੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪੈਂਡੇ ਖਾਂ ਹੱਸਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ 3-3 ਵਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਤਮਾਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗਾ। ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ 3 ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਵੱਲ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਛੋ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਇਹਦੇ 3 ਵਾਰ ਗਏ ਖਾਲੀ। ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੁੱਕਿਆ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਛੋ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੀਰ ਮਾਰੇਗਾ ਕਿੱਥੇ? ਮੈਂ ਸਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੀਕ ਲੋਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੀਰ ਮਾਰੇਗਾ ਕਿੱਥੇ? ਇਹ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਹੜੇ ਕਮਾਂਡਰ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਜਰਨੈਲ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੰਗੀ ਜੁੱਟਣ ਦਾ ਚੰਗਾ ਅਭਿਆਸ ਸੀ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਯਾਦ, ਪੜ੍ਹੀ ਅੱਬੀ ਰਸ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਜੈ ਸ਼ਿਵਾ ਬਰਮੋਹੇ शुभ करवाते कबहू न डरू, ना डरू और सोच बचाए कर अपनी जीत करूं, सूरा सो पहचानिए जगह दिन के है तो पुरजा कटमरा कबहू न छाड़ा खातो, पढ़ के बीरस दी बाणी भाई सोच के दसा कट के पत्थे चों सवਰਨ मुखी दूर चाण के कमान दी तंदी उत्ते भाई सर करदा तीर पैंडे खां वाल कट मारिया परा कैसे ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨੇ
ਜੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਮੋਢਾ ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਹੈ ਪੱਠਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਹੈ ਪੱਥਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਡੰਗੜਾ ਪਚੰਗ ਵਾਲਿਆ ਆਂਦਾ ਖਾਨ ਇੱਥੇ ਫਿਰੇ ਹੰਕਾਰਿਆ ਫੜਨਾ ਮੈਂ ਪੀਰ ਹਿੰਦ ਦਾ ਹੋਈ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਮੇਰੀ ਚਿਰਾਂ ਦੀ ਬੂਤ ਸਾਰਾ ਮੜਿਆ ਲਿਆ ਸਿੱਧ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਤੀਰ ਪੁੜਪੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਮਾਰਿਆ जी मेरे नाम सरारा मुर्गी सरदार मौजूद है जो एमपी के लोग मकसद है मान साहब आपको हमारे को बड़ी किस्मत हुई है पहला कितना मौसम लग रहा सी और वो मतलब पूरा मौसम भी साफ है की कहना जोड़े वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਆ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਾਰਦਾ ਕੱਟ ਹੈਗਾ ਔਰ ਕੱਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਿਆ ਹੈਗਾ 84 ਦੇ ਘੰਟੇ ਘਰੇ ਦੇ ਤਾਰੇ ਬੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈਗਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫਲੈਗ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅੱਜ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਹੁਤ ਨਿਬੜਿਆ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਗੱਜ ਵਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫਲੋਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬੜੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੁੱਚਾ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਦਮ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਟਾਰੀਓ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ 84 ਦੇ ਘੱਲੂ ਘਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈਏ ਆਪਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ ਅੰਦਰ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਆ ਝੂਲਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ ਨੇੜੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਸੈਂਟਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿਖੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਈਏ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਇਓ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਆ
ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਕੋਟ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਥੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ 12 ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਏ। ਇਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਦੇ 325ਵੇਂ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਹੋਣ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤ ਗੱਤਕਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਗੱਤਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਆ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਆ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਚੱਲੀ, ਫਿਰ ਮੱਲ ਅਖਾੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਏ। ਤਾਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਦ ਭੇਟਾ ਦੀ ਥਾਂ ਸੋਹਣੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਖਾਲਸਾਈ ਫੌਜਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਤਕੇ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਆ ਉਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਵਾਇਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਆਧੁਨਿਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਆ। ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਤਕੇ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਗੱਤਕਾ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡਣ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਤਕੇ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਵਧੀਆ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਵਾਹਿ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਤਕੇ ਦੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਤਕੇ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਤਕੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੌਰਨ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੰਨਾ ਇੰਟਰਸਟ ਆ ਵੀ ਪੂਰੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆ, ਪੂਰੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਾਲੀ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਪਿਕਅਪ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ, ਪੈਦਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੇਡਣਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਸਾਂਭਣੀ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਹੋਰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਮਾਲਟਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੁਰਮਤਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਮਾਲਟਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰਵਾਇਤ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਮਾਲਟਨ ਆ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬੈਂਡ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ।
ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਬਣਾਏ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਹੋਣ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਆ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਮਾਲਟਨ ਦਾ ਫਲੋਟ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰੂਪ ਆ ਜੰਗੀ ਸਰੂਪ ਆ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਇੱਥੇ 7 ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾਰ ਪਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਇਹ ਏਰੀਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਉਹਦਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮਿਲੇ ਕੱਲ ਮਿਲੇ ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆ। ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ। ਬਸ ਕਿਰਪਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅੱਜ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਾਕੀ ਬਚਦਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਕੌਮ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਆ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਬਰੰਪਟਨ ਮਾਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵਸਿਆ ਆ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਇਧਰ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੀ ਝੰਡੇ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤੇ ਕਾਫੀ ਰੋਲਾ ਪਾਉਂਦੀ ਆ ਪਰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸਾਜਨਾ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗਲੋਬ 'ਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵੈਨਕੂਵਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੂਗਾ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਨਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਡੀਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਹੀ ਝੰਡਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਿਡਨੀ 'ਚ ਵੀ ਵੇਖੋਗੇ, ਇਹੀ ਝੰਡਾ ਇਟਲੀ 'ਚ ਵੀ ਵੇਖੋਗੇ, ਇਹੀ ਯੂਕੇ 'ਚ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਇਹੀ ਅੱਜ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ 'ਚ ਵੇਖੋਗੇ। ਕੌਮ ਇੱਕ ਹੈ ਪਰ ਕੌਮ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੇ ਸੋਚਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਰਨਾ ਕਿਹਨੂੰ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੈਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਜੇ ਬਾਕੀ ਕੌਮਾਂ ਕੋਲੇ ਹੱਕ ਹੈ, ਜੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈਗਾ ਪਰ ਇਹ ਲੈਣਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ, ਇਹ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਜਾਊਗਾ ਤੇ
ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਵੀ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਅਖੀਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਝੰਡਾ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਰਹੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤੇ ਹੁਕਮ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਆ ਇਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਖੁਦ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਆ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਆ ਜਿਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਾਜ ਦੀ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਆ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਸੇ ਦਾ ਰੂਪ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਆ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੀਸ ਵਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਪਾਲਾਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਉਮਤ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪੁੱਤਰੀਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਥ ਦਾ ਵਾਸਤਾ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ, ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਪਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸਾਨੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰੀਂਗਦੀ ਹੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਮੰਗਣੀ, ਸਿਰ ਉਠਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀਆਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅੰਟਾਰੀਓ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਫਿਰ ਖਾਲਸੇ ਦੇ 325ਵੇਂ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਹੋਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ, ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਉਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਲੰਗਰ ਛਕ ਲਓ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੀਡਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਅੰਟਾਰੀਓ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਕਰਨ। ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਛੱਡਿਓ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਨਿਮਿਤ ਸਿੰਘ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੈ, ਗੁੰਮ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਕਿਤੇ ਬੱਚਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲਿਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਖਾਲਸੇ ਦਾ 325ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬੁਲੰਦ ਨਾਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਗਮ, ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਖਾਲਸੇ ਦੇ 325ਵੇਂ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਅਤੇ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿਰ ਢਾਇਆ, ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜੋ ਜਾਂਬਾਜ਼ ਜੁਝਾਰੂ ਸਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਚਣੇ ਚਬਾਏ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ, ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਲਸਤਾਨ ਦੇ 5 ਨਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਣੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਸਟੇਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ, 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 ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ
ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਉੱਥੇ ਮਾਡਰਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾ ਕੇ ਜੋ ਨਵੀਂ ਪਾਲਕੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਤਕਰੀਬਨ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਰਾਜਸੀ ਬੁਲਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਦੀਵਾਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਜੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਹਨ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਲੀਡਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਨਿੱਘੀ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੋ ਸਾਡਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਇਆ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਟੇਬਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਫੈਡਰਲ ਲੀਡਰ ਹਨ ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਖਾਲਸਾ ਜੋ ਬਣਿਆ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨ ਲਈ, ਇਨਸਾਫ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਖਾਲਸਾ ਬਣਿਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ, ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਮੁੱਲ ਇਸ ਲਈ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਮਨਾਈਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੌਮ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਪੱਖੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਆਪਾਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਹੁਣੇ ਕਿ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜੇ ਗਏ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਵੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲਈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ 40ਵਾਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ 40ਵਾਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਉਪਰਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਦੇ ਵਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੌਮ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਰਾਲਾ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੂਥ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਟਰੈਂਸ ਦੇ ਲਾਗੇ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ
ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁਮ-ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰੋ। ਮੇਰਾ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਫੈਡਰਲ ਖੇਤਰ ਵੱਲੋਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰ ਹੁਮ-ਹੁਮਾ ਕੇ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸੂਬੇ ontario 'ਚ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਮਾਨਤਾ ਦਵਾਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੇਰੀ ਦਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਖਾਸ ਦਾਸ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਂਟਰੈਂਸ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗੇ ਬੂਥ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਤੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਜੋ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 5-7 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਅੰਟੇਰੀਓ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ, ਸਰਦਾਰ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੇਲਾ, ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿਓਲ, ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਾਲੀਵਾਲ, ਭਾਈ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰੀਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਲਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੂਥ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਡਰਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਥਕ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਅੰਟੇਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਡਗ ਫੋਰਡ ਜੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੀਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਚੀਫ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਢਾਡੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਸੁਣਾਵੇਗਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੂਰਾ ਸੋ
ਪੁਰਜਾ ਕਠ ਮਰੈ ਪੁਰਜਾ ਕਠ ਮਰੈ ਕਬਹੂ ਨਾ ਛੋੜ ਖੇਤ ਆਨੰਦ ਗੁਣੀ ਨਿਦਾਨ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬਨ ਵਾਜ ਜੀਓ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਪਣਾ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਸਨਮਾਨਿਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਕ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਭਾਏਮਾਨ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਫੁਰਜ਼ੰਦ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਲਾਲ ਤੇਗ ਦੇ ਧਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੇ ਦਾਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜੀਂਦੇ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਜੀਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਐਸੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਢਾਡੀ ਲੋਕ ਕਵੀਸ਼ਰ ਲੋਕ ਦਾਦਾ ਤੇ ਭਗਤ ਸੂਰਮਾ ਤਿੰਨੇ ਜਗ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਨਨੀ ਜ਼ਰਾ ਤੋਂ ਭਗਤ ਜਨ ਕਾ ਦਾਤਾ ਕਾ ਸੂਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਨਨੀ ਬਾਝ ਰਹਾ ਕਾਹੇ ਕੋ ਬਾਬਾ ਨੂਰ। ਆਓ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਢਾਡੀ ਕਵਿਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਿਓ ਜੀ।
ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜਿੱਥਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਤੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਹਜੂਰੀ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਸਿਟੀ ਆਫ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਓਲੀਵੀਆ ਚਾਓ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। We have with us today our beloved Mayor of Toronto, Olivia Chow. I just wanted to remind the Sangat that last year when she was not mayor yet and she was running for mayor, she attended this parade, and after the parade she has met with us at this Gurdwara Sahib, and we had put forth some demands, and you had agreed to recognize the Sikh genocide in the city of Toronto. Just wanted to remind you, a gentle reminder, and please come say a few words to the congregation. Thank you so much. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Happy Vaisakhi. I'm so honored to be here today. It's wonderful that we can gather together to commemorate Vaisakhi and celebrate the Sikh community right here in Toronto and right here in Etobicoke, as the Premier would say. Through the years, Khalsa Day has always brought joy and inspiration for myself and my late husband, Jack Layton. And I was amazed that the Khalsa tradition is based on the principle of freedom, equality, justice, and generosity. That spirit of seva, selfless community services, has long been an inspiration for me. Every dish that you cook, every meal you serve, every plate of food is your faith in action. It's lending a hand to others, focusing on your neighbor over yourself, principles that I hold dear to my heart. And in that spirit, my late husband and I started a student nutrition program in the 80s. And now, with the support of the province, with the Premier, 220,000 meals every day are served in school just in Toronto. So no kids would be in school and are hungry. Your faith continues to inspire all of us in government so that we could do the kind of thing that abide with the principle. And that's the values that help us build a stronger city, to make sure that no one would go hungry, that everyone has a roof over their head, which is why we're building affordable housing. And yes, last year when I was here, I promised that the Sikh Spiritual Center could expand, because your vision is to provide more service and more support and more place for people to worship. And just recently, City Council, City Hall, through the Committee of Adjustment, approved the expansion so that there would be a bigger kitchen, a bigger space for people to gather. And I want to congratulate you. My office will always be there to do what needs to be done. And yes, you can hold me to it. Absolutely. And today is a wonderful opportunity for Torontonians to celebrate with Sikh Canadians, to learn more. And by hosting events like this, you're fostering better connection, better understanding between people from all backgrounds of the city. You are demonstrating the best of the city's motto: diversity is our strength. Thank you for building a better city, a more caring, affordable city where everyone is safe, everyone feels they belong. Thank you so much. Thank you, Mayor Chow. I would like to request the members of the Interior Gurdwaras Committee, Sardar Amarjit Singh Ji Maan, Bhai Amarjit Singh Ji Deol, sare member please aake
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਗੇ। Mayor Chow, we have a token of appreciation for you, which the members of the committee will present. Bole So Nihal. Once again, thank you so much for coming. We appreciate it. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹੁਣੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਅੰਟੇਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਰਕਾਰੀਆ ਪ੍ਰਮੀਤ ਸਰਕਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਰਦੀਪ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਮਨਜੋਤ ਸੰਧੂ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। I would like to request the Honourable Premier of Ontario to come and say a few words to the congregation. Thank you so much for attending. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Well, thank you so much. Great to be here once again. And I have to tell you, the mayor came here with me, I think it was a few months ago, and promised you'd get the addition onto the kitchen and other additions. I'll tell you, the mayor kept her promise. The mayor is a supporter, as I am. Good afternoon, everyone. I'm glad to be back here, along with my all-star team, Minister Sarkaria, MPPs Hardeep Gurwal and Amarjot Sandhu. Thanks, guys. You're always doing a great job. And again, I want to acknowledge Mayor Chow and all the support she's shown our community here. And I want to give a big thank you to the Gurdwara and the people in the committee and all the amazing volunteers and everyone involved in organizing this event. The parade is such a tradition here. I remember years ago when this started, and I remember when Rob was here, it was probably 1/10 the size of what it is now. And look at this. I understand another 30,000 people are coming very shortly. I don't know where we're going to put 30,000 people, but we'll figure it out. A parade is such a great tradition, and it's an honor to be here with all of you to celebrate Vaisakhi and the 325-year anniversary of the birth of Khalsa. For over a century, the Sikh community has made it home in Ontario with almost 300,000 Sikhs living here today. And right here in Rexdale, we're so grateful for your contribution. And our family, I say it every time, our family is so grateful for your support. And I always remind everyone that in all of Ontario, the #1 highest percentage of votes our family gets is right here in this community, up behind us. And we'll never forget it. And we'll be so grateful. And I want to thank all the charitable work that you do as well. And I want to wish everyone all the very best. You ever need help, you call me, call my office, call my MPPs, and we're going to be there for you. Thank you, and all the very best. Thanks, everyone. Pass it over. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅੱਜ ਅੰਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਅੰਟਾਰੀਓ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੋ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਡੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਸਤੇ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਿਵਾਸ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਂਟ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜੋ ਕਿ ਸਜਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੱਕ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈਸਟ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਹੋਰ ਵੀ ਪੰਥਕ ਆਪਣੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ।
ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਲੈਕਟ ਹੁੰਦੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2018 'ਚ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ ਬਣ ਕੇ ਹੈਲਮਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਸ ਹੰਬਰਵੁੱਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ, ਰੈਕਸਡੇਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਰੈਕਸਡੇਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Did you tell him I love this this leather jacket? Hold on 1 second. ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੋ ਡਗ ਫੋਰਡ ਦੀ ਮਾਈਕ ਫੜ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਦੀ ਜੈਕਟ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਪਾਉਣਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਪਲੀਜ਼ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ। ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਟੋਕਨ ਆਫ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਫॉर ਯੂ ਮਿਸਟਰ ਫੋਰਡ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਅਟੈਂਡਿੰਗ। ਵੀ ਲਵ ਹੈਵਿੰਗ ਯੂ ਐਵਰੀ ਈਅਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਪਲੀਜ਼ come to the front. Thank you. ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਡਗ ਫੋਰਡ ਜੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਓਲੀਵੀਆ ਚਾਓ ਸਾਡੇ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਅਟੈਂਡਿੰਗ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪੀਐਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦੀ ਕਾਸਟ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ $65,000 ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਵੇਚਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਗਤ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਐਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਚੀਫ ਹਨ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। Chief, we'd like to welcome you on behalf of the congregation and please come say a few words to us. Thank you. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Waheguru Ji Ki Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Sat Sri Akal. I am Chief Nish from Peel Regional Police. I have with me my entire leadership team from Peel Regional Police. We are here also with our brothers and sisters from Toronto Police. As you know, the Premier just spoke. One thing you need to know is that we love and embrace our community and culture, and the Sikh community is the cornerstone of everything that is beautiful about this country. As you know, I was born in Sri Lanka and came here as an immigrant. This country has provided us beautiful things. But what it does is allow us to celebrate the history of our faith, culture, and religion. You need to know that our police service believes in preserving, maintaining, and ensuring that our community, our faith, our culture, including Vaisakhi and the history of the Sikh community and Khalsa as an entity is preserved. Please know that you can see some of our officers here, whether from Toronto, Peel, or across, reflect the community. We want to make sure you know that you are served by the best police services in this country. It's something we should be
proud of here to be in Malton, Brampton, into Toronto. So on behalf of Peel Regional Police, I want to thank the organizers and the committee again for having us here. We love you. We celebrate you. Thank you for making this country vibrant and beautiful. Waheguru Ji Ki Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Thank you so much, Chief, and all the dignitaries that accompany you. Thank you so much. I really like to welcome you on stage today. Thank you so much for your cooperation with the organization of the parade and everything. Thank you very, very much. We have a token of appreciation for all of you. Chief, please come to the front. Sure. Can we? Okay. Sorry, 1 second. We have. We would like to call Superintendent Ron Taverner, who is from Toronto Police, and he's on the Toronto side of the parade. And all the good things I said about Peel Police, he does more. I'm sorry to say, but we've been dealing with him for many, many years. Thank you so much, Mr. Taverner. Please come say a few words, and then we'll do the recognitions all together. Thank you so much. Thank you so much. Again, it's an honor to be here, to see this amazing crowd and how vibrant they are, how wonderful they are. There has never been one issue in the number of years that this parade has been going on. I've been here for the past 15 years involved with the parade, and it's absolutely an amazing event. And I celebrate you and your community and our brothers and sisters from Peel Regional Police and the other police services. We absolutely adore you and thank you for everything you do to make this a wonderful, wonderful community. Thank you. Once again, on behalf of Ontario Gurdwaras Committee and Sikh Ritual Centre, we're thankful to both Peel Police and Toronto Police working together, and we're looking forward for an amazing event every year. And the continuous support of Peel Police and especially the Toronto Police and the 23 Division. Ron Taverner is the key person, and what he did this year, I don't want to share in the crowd, but that was amazing. With him and his team, Jack Vogel and everybody. Anybody wants to speak? Jack? Thank you very much, Mr. Taverner. So I just want to say one thing before we give them their shields. Please give me 1 second. Everyone that's behind me right now, I have met them personally numerous times, and the support that they offered on both sides of the parade, we really appreciate it, and I would like to thank you personally for attending today. Thank you so much. I'm so sorry I can't say all of your names right now, but thank you, each and every one of you. Thank you so much. So I'd like to request the Ontario Gurdwaras Committee members, please come forward and recognize the Chief of Peel Police and Superintendent Ron Taverner. Constable Jagdeep Vogel, please come forward as well. Thank you very much. Bole So Nihal! Bole So Nihal! Bole So Nihal! Once again, thank you so much for attending. Thank you very much. Thank you guys. ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁਲਾਈਏ। ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਅੰਟੇਰੀਓ ਗੁਰਦੁਆਰਾਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਇੱਥੇ ਜੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣ ਔਰ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਗੁਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਪਹਿਲਾ ਪਸਾਰੇ ਗੁਰਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। The Ontario Gurdwaras Committee, having organized today's Khalsa Day Parade from Sri Guru Singh Sabha Malton to Sikh Spiritual Center Rexdale in order to commemorate the 325th anniversary of the creation of the Khalsa Panth and to pay tribute to the sacrifices of Sant Sant Baba Jarnail Singh Ji Khalsa Pind Rawale, as well as the other Singhs and Singhniya
who have fought against the Indian government's brutal oppression and genocidal policies. 40 years have passed since the Indian regime's heinous attack on Sri Akal Takht Sahib, Darbar Sahib, the Golden Temple, and yet the systematic persecution and extrajudicial killings of Sikhs continue unabated. The recent assassination of Shaheed by Hardeep Singh Nijjar and the foiled plot to assassinate Gurpatwant Singh Pannu are stark reminders of the Indian government's sinister intentions. The OGC vehemently condemns the Indian regime's role in the killing of Sikhs worldwide and the attack on the Sikh Gurdwara in Kabul, which is perpetrated with the help of their terrorist partners like ISIL. We denounce India's egregious human rights violations and demand that the Canadian government take immediate action to hold India accountable. Specifically, we demand a full investigation into the activities of the Indian Embassy and their proxy's role in Canadian politics and bureaucracy. The expulsion of Indian diplomats complicit in these heinous crimes, the Canadian government to sever all ties with the government of India until they fully cooperate in the investigations into Nijjar's assassination and hand over all responsible individuals, including those close to Narendra Modi's office. As well as the listing of the Research and Analysis Wing, also known as RAW, as a listed entity under the Anti-Terrorism Act for their funding and providing logistical support to ISIL, as well as perpetrating, planning, and orchestrating extrajudicial murders in Canada and other countries. Furthermore, we demand that the international community pressure the Indian regime to immediately release all Sikh political prisoners, including pensioners who have been unjustly detained and tortured, to end the persecution and extrajudicial killings of Sikhs, and to allow for an independent investigation into the 1984 Sikh genocide and hold accountable those responsible. We also demand that the international community support the creation of Khalistan as a buffer state to ensure peace and prosperity in South Asia and the world, as well as to take immediate action to end the ongoing genocide of Sikhs and protect their human rights. We also request that the Sri Akal Takht Sahib display a picture of Shaheed Bhai Hardeep Singh Nijjar at the Sikh Museum in Amritsar, and we appeal to the Sangat to support all efforts aimed at creating Khalistan and bringing an end to India's reign of terror. Please join us today in the Khalsa Day Parade as we celebrate the bravery and sacrifices of our Singhs and reiterate our commitment to the cause of Khalistan. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਗੁਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੀ ਕਾਪੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਨ, 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲਿਸਟਾਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਿਖਾਇਆ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਿੱਛੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਲੇ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ, ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਡੈਪਟੀ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੂਰ ਤੇ ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨਵਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਬਰਾੜ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀਏ ਆ ਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੂਰ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ, ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿਓਲ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰ ਮੈਡੋਜ਼ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆ ਉੱਥੋਂ 50 ਨੰਬਰ ਬੱਸ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰੈਕਸਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅੰਟੇਰੀਓ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਰੈਕਸਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ।
ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੂਰ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨਵਜੀਤ ਕੌਰ ਬਰਾੜ, ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਵਾਸ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਫੋਕਸਡ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਆ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਿਵਾਸ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਸਾਥ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਦਿਸ ਈਅਰ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਐਕਸਪੈਸ਼ਲੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਫॉर द ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹਜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। we're also recognizing 40 years since the Sikh genocide. ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿਟੀ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਰੈਕਸਡੇਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦੀ ਬੱਸ ਜਾਂਦੀ ਆ ਹੰਬਰ ਕਾਲਜ ਤੱਕ, ਹਸਪੀਟਲ ਤੱਕ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰੋਂ ਲਾਗਿਓਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਦਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਰਵਿਸ ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਨੰਬਰ 50 ਬਰੈਂਪਟਨ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦੀ ਬੱਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਗੋਲਡ ਮੈਡੋਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੈਕਸਡੇਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸਟਾਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ, ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਰੋਜ਼ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰਸ ਹੈਗੇ ਹੋ ਓਵਰ ਦ ਏਜ 65 ਇਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਫਤਿਹ ਦਾ ਨਾਰਾ ਆਪਾਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਜਵਾਬ ਦਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ, ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੂਰ, ਭੈਣ ਨਵਜੀਤ ਕੌਰ ਹੋਣਾ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਡ, ਜੋ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਈਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ ਮਤੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਈਏ ਜੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਮਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜੈਕਾਰਾ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਉਸ ਜੈਕਾਰੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸੇ ਦੇ 325ਵੇਂ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਉੱਪਰ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। 1984 ਦੇ ਕੁੱਲੂ ਘਰੇ ਦੀ 40ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਸਿਰਲੱਥ ਯੋਧੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਇਕੱਠ ਸਮੂਹ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਹਾਵਾਕ
ਹੋਵੋ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਦਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵਲਾਏ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਰੂਪ ਚਿਹਰਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਇਕੱਠ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਇਕੱਠ ਕੌਮ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਇਕ ਹੀਰੋ ਕੌਮ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਲੱਚਰਤਾ ਭਰੇ ਗੀਤ ਲਿਖਣ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਭਟਕਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਬਣਾਉਣ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਮੂਹ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਇਕੱਠ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਇਕੱਠ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਅਤੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਅੰਟੇਰੀਓ ਦੇ NDP ਲੀਡਰ ਮੇਟ ਸਟਾਈਲ ਜੀ ਹੁਣੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਵੈਲਕਮ and request Mayor Style, the provincial leader of the NDP, to come and say a few words to the congregation. Thank you. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Thank you so much. Thank you, everybody. Vaheguru Ji Ka Khalsa. Vaheguru Ji Ki Fateh. I'm Marit Stiles, leader of Ontario's official opposition, the NDP, and it is my absolute honor to be here today to celebrate this very important day for the Sikh community. Vaisakhi is such a beautiful time celebrating the birth of the Khalsa of Sri Guru Gobind Singh Ji. I want to thank the Sikh community for continuing the important fight of fighting for equality against oppression. And I know that this year, recognizing 40 years since the Sikh genocide, the continuing targeting and interference of foreign powers, the intimidation of the Sikh community, I've heard it. The fear and the pain and how important it is to the Sikh community and your members that you can feel free and safe to speak about the issues that impact Sikhs here and in the Punjab. This community is so strong. You have accomplished so much. One of the great honors of being leader of Ontario's official opposition is the opportunity to meet people of all backgrounds across the province. And I've met so many incredible people from the Sikh community from one end of this province to the other.
I've been inspired by the values of Sikhism and the community's dutiful work to uphold those values. Looking out at everybody today, I think we have more people than even last year. This is extraordinary. Selflessness, seva, care, compassion, extending yourself to one another, love and gratitude and egalitarianism. These are all beautiful Sikh values, and ultimately I believe they are also the values of Ontario and of Canada. The Ontario NDP are proud to be an ally, a friend, a partner of Sikh Canadians everywhere, and we will always work with you to build a better province and a better country for generations to come. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Thank you very much, everybody. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Thank you so much, the Honourable Leader of the NDP of Ontario. Thank you so much for attending. We have a little token of appreciation. I would like to ask Ontario Gurdwara's committee members to come present it, please. Bole So Nihal. Thank you very much again for attending. Now we have with us the Honourable Member of Parliament from Alberta, a friend of our community, Garnet Jennings, who is with us today. He especially traveled from Alberta to come be at this event today for us. I'd like to thank him for always standing with the community. I would just like to mention that when the international students issue arose last year, Mr. Jennings was one of the actually the only MP that came forward and handled that case and made happen whatever happened with that case. It was solved. Thank you so much for doing that for us. And please come say a few words to the congregation. Thank you. Vaheguru Ji Ka Khalsa. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ka Fateh. My name is Garnet Jennings. I'm a member of Parliament, a Conservative member of Parliament from Alberta. It's an honor to be with you today at this vast, incredible event. Hard to imagine the breadth and scope of this beautiful celebration if I hadn't been here myself, and I hope afterwards you'll all help me find where my car went. But in all seriousness, thank you for your warm welcome. And our party, the Conservative Party, emphasizes the values, the shared values we have as Canadians of faith, of family, and of freedom. Of faith, of recognizing that we are a country of many faiths, but of people who recognize the transcendent and the obligation that gives them to serve others and to be committed to universal human solidarity, to stand up for human rights, to defend those who face injustice wherever they are, whatever their circumstances, whatever their background. Faith, family. We believe in strong families as the cornerstone of a strong society. The role of parents and grandparents, uncles and aunts, communities built on that foundation of families, and how families need to be supported and upheld. And then freedom. The freedoms that are so crucial for our Canadian identity. Freedom to live without fear. Freedom to not have excessive government interference in our life, but also freedom from foreign interference. And I know this is a top issue for many people right now, that Canada needs to step up and do more to protect our country from foreign interference. And that includes concrete new legislative measures, such as Conservative Senator Leo Housakos has put forward Bill S-237 on combating foreign interference by having a foreign influence registry. And we will continue to call for stronger measures so that people can live in freedom and can be free from fear, that they can speak their political views and convictions knowing that they will be protected. That is the Canada we need, defined by a commitment to defending the freedom of all, regardless of their opinions, to speak and debate and to present ideas. So faith, family, and freedom are the defining values that I know we share with all of you as members of the Sikh community, and it has been an honor and a joy to work with many of you, leaders within the community, on various issues
foreign interference, international human rights, international student issues, immigration and refugee issues. And thank you again for this opportunity, and I look forward to continuing and deepening our friendship. Wahaguru Ji Ka Khalsa, Wahaguru Ji Ki Fateh. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Once again, thank you so much, Mr. Jennings, for attending today. Mr. Jennings was at Malton earlier as well, so thank you so much. Thank you. मैं बेनती करनी चाहांगा कि मेरे पास सूचना पहुंची है कि एक 7 साल ਦਾ ਬੱਚਾ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਗੈਵਨ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਤੋਂ ਦੂਰ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਗੈਵਨ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਪੂਰਨ ਸਿੱਖੀ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪਲੀਜ਼ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਜੋ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਡ ਜੋ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਡ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਮਿਲ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿੱਧੇ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰੱਖਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੋਈ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਆ, ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਗਾ ਹੁਣ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਐਨ ਇੰਡੀਅਨ ਵੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਚੋਇਸ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਲਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਸੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਇੰਡੀਅਨ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਠੇਠ ਭਾਸ਼ਾ ਕਹਿ ਲਓ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਇਹ ਪਹਿਚਾਣ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਆ ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਨ ਮਾਸ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਓ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਮਾਣਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੁਪਈਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਖਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ। ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਦਿਨ ਨਾ ਆਵੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਲੋਕ
ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪਹਿਚਾਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਨਿਆਰੇਪਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਿਆਰੀ ਰੱਖੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਕਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹੂੰ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ। ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਵਸਦਾ ਆ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧੌਣ ਨੀਵੀਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਓ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਦੀ ਧੌਣ ਨੀਵੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਅਮਰਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ, 5 ਕਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਅਜੀਬ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੇਈਮਾਨੀ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਈਮਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜੇ ਅਜੀਬ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਗਾਹੇ ਬਗਾਏ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਤੇ ਵੱਜਣਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀਆਂ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਵੋ, ਇੱਥੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਟਾਊਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਘਰ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦਗਮੇ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੂਰਖ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ? ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋਈਏ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰੀਏ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੂਰਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਾਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਰਾਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜ ਇੱਕ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਕਵੇਗੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਨਿਮਾਣਾ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਿਆਰੇਪਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਵੇਂ ਚੱਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੋਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰੇ ਸਿਹਰਾ ਵੱਜਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ ਬਹੁਤਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦਮ ਕੋਈ ਵੀ ਚੁੱਕਣੇ ਪਏ ਹੋਣ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਮੇਨ ਅਖਬਾਰਾਂ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਦੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਸੇ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਏ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਸੇ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਦੇਣ ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਅਨਮੋਲ ਹੀਰਾ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਹੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਾਥੋਂ ਖੋਇਆ ਆ। ਔਰ ਜਿੱਦਣ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵੇਖੋ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਇੱਥੇ ਦੁਖਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਥੇ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਦਰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਾਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਵੇਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈ ਆ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਆ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਆ? ਉਹ ਸਾਡੀ ਤੰਦ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਘਰ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੀ। ਸੋ ਉਹ ਤੰਦ ਸਾਡੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜੁੜੀ ਪਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਿਲਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਿਲਿੰਗਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆ,
ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਦੇ ਲਓ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਹੋਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਲੋਲੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਮਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਆਂ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਤਨ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਮਾਰਤਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤੇ ਖੇਡੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਮਤਲਬ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਲੜਾਈ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਈਵਨ ਭਾਈ ਨਿੱਜਰ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਹ ਪੱਤੇ ਖੇਡੇ ਗਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਕਨਫਲਿਕਟ ਹੈ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਬੀਤਿਆ, 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਖਬਰ ਆ ਜਾਂਦੀ। 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਥ ਆ। ਅਜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤੇ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। 1 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰॉ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਹੱਥ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਲਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਇੱਕ ਪਲੇ ਕਾਰਡ ਤੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਫੜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਫੋਟੋ ਸੀ ਸਾਮੰਤ ਗੋਇਲ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਰॉ ਦਾ ਚੀਫ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਆ, ਇਹਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਥੇ ਛਪੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਸਾਮੰਤ ਗੋਇਲ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਆ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਪੰਨੂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਆ ਸਾਰਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ CC1 ਤੇ CC2 ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸਾਮੰਤ ਗੋਇਲ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਆ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਐਨ ਲੂਪ ਆ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ? ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਹੀ ਇਲਹਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਹੀ ਇਲਹਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਿਰਲੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਆ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰॉ ਏਜੰਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਡ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਆ, ਇਹ ਝੰਡੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਇਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਝੂਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੀ ਕਹਿੰਦੀ ਝੰਡੇ ਕਾਲੀ ਚੁੱਕ ਲੈਣੇ। ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲੜਾਈ ਝੰਡੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ ਆਪਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਈਵਨ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਟੇਟ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗਾ ਆ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲੜਾਈ ਤੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਚੰਨ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਚੜਾਉਂਦਾ ਆ? ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਥੋੜੀ ਰੱਖ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਚੜਾਉਂਦਾ ਆ? ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਆ? ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ। ਸੋ ਇਹ ਝੰਡੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖੋ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਨੂੰ ਸਮਝੋ।
ਇਹ ਕੱਲੇ ਝੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੈ ਜਾਣੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਝੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲੈਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਤੇ ਲੈਣਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆ ਤੇ ਲੜਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾ ਲੜੋ ਕਿ ਉਹ ਤਗੜਾ ਬੜਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਇਰ ਹੋ। ਵੀ ਅੱਧੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੱਡੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਇਹ ਕਾਇਰਤਾ ਆ। ਪਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਸਾਡੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਆ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਨਾ ਕਾਇਰਤਾ ਆ, ਪਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਲੜਨਾ ਇਹ ਬੇਵਕੂਫੀ ਆ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਾਇਰ ਆ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬੇਵਕੂਫ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਲਕਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਵੇਖਿਆ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਅਜੇ। ਉਹ ਨਾਰੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਪੀੜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਅਜੇ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ, ਸਿੱਧਾ ਠੱਪਾ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਦੋ ਰਾਹ ਨੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਠੱਪਾ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇਹ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਠੱਪਾ ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਾਂ ਕਦੇ 'ਚ ਖੜ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਤੜਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ ਅਪਣਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਰੋ, ਬਟ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਆ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਇਹਦੋਂ ਜੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਆ? ਫਿਰ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਛੋਟਿਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਲੜ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੋ। ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ 84 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਿਰੰਗਾ ਆਪਣੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। 84 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਸੰਪੂਰਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਆ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਵਾਂਗੇ, ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਬੰਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਉਦਣ ਮਾਰਾਂਗੇ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਹਿਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਉਦਣ ਆਪਣੇ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਦਣ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਾਨੀ ਉਦਣ ਬਚਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਦਣ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਚੰਗੇ ਹੋਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬੈਟਰ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਲੁੱਟਣੇ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪਕੜ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਮੈਲੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਨਿੱਕਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਲੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਹੋਵੇ ਕਿਵੇਂ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆ, ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਨਹੀਂਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਪਤਾ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਆ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਨੇ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂਗਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ।
ਤੁਸੀਂ ਇਸ 7 ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਪਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਦੂਰ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ 7ਵੇਂ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਡਿਫੈਂਸ, ਸਾਡੀ ਢਾਲ, ਸਾਡਾ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆ, ਉਹ ਆ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਗੰਦ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਗੰਦ 'ਚ ਉਤਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਆਂਦਾ ਜੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਗੰਦ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਧ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗੰਦ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੰਦ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਗੰਦ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਗੰਦ ਆ ਗੁਲਾਮੀ ਸਾਡੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟੀਏ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਈਏ। ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਪਾਵੇ। ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਸਾਥੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਲੋ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਆ। ਆਂਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਆ। ਆਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਆ ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਆ। ਆਂਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਘਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਆ। ਹਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਆ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਪਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਰੋ, ਪਰ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਖੜ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਲ? ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੇ